Okay, so yesterday I gave you two tasks, I think, right? Yeah, yeah. Yesterday I gave you two tasks. So one is yesterday I played one song and I asked you to practice that song by copying lyrics from Google or YouTube. And one more worksheet I gave, right? Regarding homophones, homographs, and homonyms. I gave one worksheet. So who completed these two tasks? Homonym fun. Anjali, okay. Anjali, why don't you interact with me, yaar? So you only respond in chat box. So you are from which college, Anjali? Pedana. Okay, why don't you unmute your device and talk to me now? Can you talk to me now, Anjali? Okay. So who will tell me the answers for yesterday's worksheet? And who will discuss what happened yesterday? So for this, you are giving answer, Anjali. So when I asked you, will you interact with me? You didn't give reply. But again, now you are saying homograph. So what's your problem to interact? Okay. Okay, fine. So did anyone practice that English song yesterday? Someone promised me yesterday that they will sing today. SRR college students. Uday Kiran, you want to sing a song? Okay, Supriya, same name. Okay. Yeah, Uday, you can unmute your device. Yeah, I gave you option. Try once, Uday. Okay, ma'am. Okay. Let's start the song, ma'am. Song? You want to sing a song? Yes, ma'am. So alone. Which- Solo Yes. singing, not with your friend. No, ma'am. Okay. Then try once with your friends here. Now I will allow you to sing alone. Okay, ma'am. But if it is as a group, then it looks good. Okay, ma'am. Okay. Yeah, try it now. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a bird, as quiet as a mouse, as big as a house. Ah, I wanna be. Ah, I wanna be. Oh, 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 ah, I wanna be. He's everything. As mean as a wolf, as sharp as a tooth, as deep as a bite, as dark as the night, as sweet as a song, as right as a wrong, as long as a road, as ugly as truth, as pretty as a picture hanging from a picture, strong like a femme, strong as I wanna be, bright as day, as light as play, as hard as nails, as grand as the wind. I wanna be. Oh, 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 I wanna be. Oh, 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 I wanna be. Is everything, everything at once, everything at once. Oh, everything at once. As warm as the sun, as silly as fun, as cool as a tree, as scary as the sea, as hot as fire, cold as ice, sweet as sugar, and everything nice. As old as time, as straight as the line, as royal as a queen, as buzzed as a bee, as still as a tiger, smooth as a glider, pure as a melody, pure as I wanna be. Ah.
All I wanna be. Oh, all I wanna be. Oh, all I wanna be is everything, everything at once. That's it, man. Wow, yeah, superb, yeah, really good. Uh, Uday, have you tried anytime singing English songs? No, ma'am. This is first time. Wow, very good, yeah. Really, thank you for performing like this. And you didn't miss even single lyric, right? Everything you Oh, yes, uh, ma'am. sang, I think, yeah, Yes, ma'am. really superb. And I really appreciate you for your guts, because if you are not good singer, really, I'm not good singer, but I encourage students to sing. So I feel that, yeah, okay, I'm not a good singer, I can't sing, but I have to really appreciate you, and I have to get inspiration from you that I have to sing song. Yeah, Thank you, and ma'am. superb. And try to practice songs like this year, English songs. Choose any one Okay, of the ma'am. English song and try to hum it. So without knowing yourselves, you will get that fluency in English. Okay. Okay, ma'am. Okay. Thank you. I think you are the only one guy who is completing all the tasks without delaying. Yes, ma'am. Okay. Okay. Thank you, Uday. Someone is raising hand. I'll unmute them. Let's see. Okay. Okay. So why you are raising hand if you don't want to interact? Just try how Zoom is working. Okay, fine. So like Uday, can anyone try? So if you try with the group, then it gives good rhythm, yeah. See, I have video of my students. I want to share it with you, but I have to download it from Google Photos. Okay, fine. No one is there to sing this song like Uday? Okay, fine. Then shall we go with worksheet? So who will give me answers? Now I'll share that worksheet also. And who will give me answers? Anjali, yeah, raised hand. Finally, yeah, I gave you option, Anjali. Rajalashmi. Yeah, what happened, Rajalashmi? After a long time, I think. Again, you reacted on group. Okay. Anjali, I gave you option to unmute. Can you unmute your device? You raised your hand. I unmuted you. Okay. So Anjali is not responding. Yeah. Yeah. Anjali? Anjali, your voice is not audible. Yeah, now it's audible. Try to speak. Remove earphones. Remove earphones from your device also. Yeah. Again, I gave you option. Check once, Anjali. Again, I gave option to unmute. Good morning, ma'am. Good morning. Anjali from Pedana, right? Yes, ma'am. Okay. So did you interact with me anytime? నిన్న yesterday వరకు మ్యామ్ బిజీ వర్క్షీట్ 1 మ్యామ్. ఓకే, నిన్నటి వరకు బిజీనా? ఏం బిజీగా ఏం కాదు మ్యామ్, చేస్తారు మీరు? ఆన్సర్ వేరే ఓకే, ఆన్సర్స్ చెప్తా వర్క్ షీట్ కి, ఇంకేం మాట్లాడవా? అవును మ్యామ్. ఓకే, క్వశ్చన్ ఆన్సర్ బిజీ మ్యామ్. బియు బిజీ. Okay, అవును stay మ్యామ్. online once. Anjali, stay online. I'll share my screen. Where do That you works. for class మ్యామ్?
Bye, ma'am. Okay, I'll share that worksheet. Then everyone will look at it. But stay online. Okay, don't mute your device. Wait. Okay, ma'am. I need. Wait. Let me share my screen. Then say the answers. Okay. Okay, ma'am. Yeah, this is the worksheet, right, Anjali? Yes, ma'am. On, ma'am. Okay. Yeah, first question. Where do you dash your clothes? What is the answer? Bye, ma'am. Which buy? There are two buys. On, ma'am. Which one? Spelling. BUY, bye, ma'am. First one answer is BUI. Very good. Second one? Second, I need I buy need to buy flour, ma'am. some dash to make bread. Flour or flour? Flour, ma'am. మరి పక్కన రెండు ఒకేలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి కదా. పక్కన FLOWER ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తావు? Yes, ma'am. రెండు ప్రొనౌన్సియేషన్ ఒకటే అని చెప్పా కదా. FLOUR ఫ్లోర్ అంటాము, అది ఫ్లోర్ కాదు, ఫ్లార్ అనే ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. FLOWER ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తామో ఇది కూడా అలాగే ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. మన ఇండియన్స్ ఏంటంటే దాన్ని ఫ్లోర్ అని ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి? Flour, ma'am. ఫ్లార్ స్పెల్లింగ్ FLOUR, ma'am. Yeah, very good. We make bread with flour. Yeah, very good. So third one. Where did you two meet, ma'am? మీట్ అంటే సరిపోదు కదా, రెండు ఒకే ప్రొనౌన్సియేషన్ స్పెల్లింగ్ తో సహా చెప్పాలి ఇక్కడ. MEAT, ma'am. MEET, ma'am. ET. ఓకే, MEAT అంటే ఏంటి? Math, ma'am. అది మీటే, బట్ నాన్ వెజ్ అన్నమాట. అది మనం సండే వండుకుంటాం కదా మీట్, అది సెకండ్. సో ఫస్ట్ మీట్ MEET అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో మీరు ఇద్దరు ఎక్కడ కలుస్తారు అని ఆన్సర్, దానికి అర్థం. ఓకే, సో ఫోర్త్ వన్. I want to dash some of my old clothes on the internet. I want to dash some of my old clothes on the internet. Okay, Sell, so ma'am. which cell? Yes, ma'am. Which one? Spelling? SELL, ma'am. I want to sell. SELL అనేది రైట్ ఆన్సర్. CELL అంటే బ్యాటరీ, SELL అంటే అమ్మడం. సో ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చి SELL. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఫిఫ్త్ వన్. I will dash you letter today. See, ma'am. CE, ma'am. SEEC. I will see you later today. ఓకే, SEA అంటే ఏంటి? ma'am. Support, సముద్రం. యా, ఓకే. సో ఇక్కడ ఫిఫ్త్ వన్ ఆన్సర్ SEE. సిక్స్త్ వన్. The brown horse had a lovely dash. MA and the management. మెయిన్, అది ప్రొనౌన్సియేషన్ MANE, మెయిన్ అంటే హార్స్ నెక్ మీద సాఫ్ట్ హెయిర్ ఉంటది కదా, దాన్ని మెయిన్ అంటాం. MANE రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సెవెంత్ వన్. You need to dash when going down a steep hill. ఓకే, ఆన్సర్ కొండ మీద నుంచి రావడం. బ్రేక్, మ్యామ్. ఏ బ్రేక్? BREAK, మ్యామ్. ఓకే, BREAK అంటే విరగొట్టడం అని కదా. అవును మ్యామ్. BRAKE అంటే ఏంటి? బ్రేక్ అంటే సెకండ్ బ్రేక్ మేడం. ఓకే, సో మనం కొండ మీద నుంచి దిగేటప్పుడు బ్రేక్ వేయాలట, కార్కో ఇంకా ఏదైనా సరే.
ఓకే, సో అప్పుడు ఏ బ్రేక్ వస్తుంది? BRAKE వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. సో BRAKE is the right answer. Okay. Eighth one. My jeans are too long, so I will need to dash them. Alter. Alter. Alter, Spelling. ALTER, ma'am. యా, ఆల్టరేషన్ అంటాం కదా, క్లోత్స్ ని ఆల్టర్ చేయించడం. ఓకే, రీసైజ్ చేయించడాన్ని ఆల్టరేషన్ అంటాం. సో ఆన్సర్ ఈస్ ALTER. ఓకే, సో ALTER అంటే ఏంటో తెలుసా? TAR అంటే తెలీదా? సో చర్చెస్ లో మనకి ఒక టేబుల్ ఉంటది కదా, వేర్ ఫాదర్స్ దే యూస్ టు ప్రీచ్. సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆల్టర్. తెలుగులో బలిపీఠం సంథింగ్ ఏదో అంటారు. సో దాన్ని ఆల్టర్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చి ALTER. ఓకే, సో 9th one. After yelling so much, my voice is very hoarse. ఏ హార్స్? HOARSE, ma'am. ఓకే, వెరీ గుడ్. 10th one. The train dash was very expensive. Expensive. Fares, ma'am. Fare. FARE, ma'am. The train fare was very expensive. Train charge చాలా కాస్ట్ గా ఉందంట. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ ద రైట్ ఆన్సర్స్. ఓకే అంజలి, ఇవన్నీ ఏంటి? ఇవన్నీ హోమోనిమ్స్ మ్యామ్. అంటే సేమ్ రైటింగ్. హోమోనిమ్స్ అంటే ఏంటి? సేమ్ రైటింగ్ మ్యామ్. సేమ్ రైటింగా? సో హోమోనిమ్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చెప్తావా? ఓన్లీ సేమ్ రైటింగా? స్పెల్లింగ్ ఎలా ఉండాలి, సౌండ్ ఎలా ఉండాలి అది చెప్తావా? సేమ్ ఒకలా సౌండ్ ఒకలాగా ఉంటుంది, మీనింగ్ కూడా ఒకేలాగా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది మ్యామ్. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ డోంట్ వరీ, నేను మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారనే మార్నింగ్ లేచి ఎక్సెల్లో ఒక టేబుల్ ప్రిపేర్ చేశాను. సో మీకోసం, స్టూడెంట్స్ కోసం. సో ఐ విల్ షో యూ. దిస్ ఈస్ ద టేబుల్ ఐ ప్రిపేర్డ్. సో మీకోసం నేను ఈ టేబుల్ ప్రిపేర్ చేశాను. సో ఇదైతే మీకు గూగుల్లో దొరికిద్దో దొరకదో ఐ డోంట్ నో, బట్ ఫర్ యూ గైస్, ఫర్ స్టూడెంట్స్ పర్పస్ ఐ క్రియేటెడ్ దిస్ టేబుల్ in Excel. So I took screenshot and I added this in the PPT. Okay, so ఇలా టేబుల్ ఫామ్ లో పెడితే మీకు అర్థమవుతుంది అని చెప్పేసి నేను టేబుల్ ఫామ్ లో పెట్టాను. సో హోమోనిమ్ మీనింగ్ చివర పెట్టాను చూడండి, సేమ్ నేమ్ అని. హోమో అంటే సేమ్ అని అందరికీ తెలుసు. ఓకే, స్పెల్లింగ్, సౌండ్, మీనింగ్ అవి హెడ్డింగ్స్ పెట్టాను చూడండి. మీనింగ్ అనేది హోమోనిమ్ లో, హోమోఫోన్ లో, హోమోగ్రాఫ్ లో మీనింగ్ ప్రతి దాంట్లో డిఫరెంట్ గానే ఉంటది. ఓకే, సో మీనింగ్ ని పక్కన పెట్టేద్దాం. సో ఇక్కడ మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది స్పెల్లింగ్ మీద, సౌండ్ మీద. ఓకే, సో హోమోనిమ్ లో స్పెల్లింగ్ ఎలా ఉంటది? సేమ్ ఒకేలాగా ఉంటుంది. యా, సౌండ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది మ్యామ్. సౌండ్ కింద ఏం పెట్టాను చూడు, హోమోనిమ్ పక్కన. నేను కనిపిస్తుందా? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? కనబడింది మ్యామ్. ఏం పెట్టా? సేమ్ పెట్టానా, డిఫరెంట్ పెట్టానా? సౌండ్ కింద సేమ్, డిఫరెంట్ మ్యామ్. మీనింగ్, అరే మీనింగ్ డిఫరెంట్, మీనింగ్ వదిలేసే సౌండ్ కింద ఏముంది? సేమ్, డిఫరెంట్ అని పెట్టారు మ్యామ్. హోమోనిమ్ పక్కనమ్మా, ఫస్ట్ హోమోనిమ్ ఉందా? సౌండ్, స్పెల్లింగ్, హోమ్ పెట్టారు మ్యామ్. ఓకే ఓకే, సో అంజలి ఈ టేబుల్ కాపీ చేసుకోండి మీరు. సో నాట్ ఓన్లీ అంజలి, స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఈ టేబుల్ చూస్తున్నారో మీరు లైన్స్ డ్రా చేసుకొని ఈ టేబుల్ మీ నోట్బుక్ లో రాసుకోండి. సో హోమోనిమ్ లో స్పెల్లింగ్ సేమ్ గా ఉంటది, సౌండ్ కూడా సేమ్ గానే ఉంటది. సౌండ్ అంటే నథింగ్ బట్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ఓకే, సో మీనింగ్ అనేది డిఫరెంట్ గానే ఉంటది. హోమోనిమ్ అంటే సేమ్ నేమ్ అని అర్థం. ఓకే ఓకే మ్యామ్. సో హోమోఫోన్ లో స్పెల్లింగ్ సేమ్ గా ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు. ఓకే, దీనికి ఆప్షన్ ఉంది హోమోఫోన్ కి మనకి.
ఓకే మ్యామ్. కానీ హోమోనిమ్ కి మనకి ఆప్షన్ లేదు. స్పెల్లింగ్ కంపల్సరీ సేమ్ గా ఉండాలి, సౌండ్ కంపల్సరీ సేమ్ గా ఉండాలి. ఓకే, ఇక్కడైతే ఆప్షన్ లేదు. బట్ హోమోఫోన్ కి ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఎక్స్ట్రా. స్పెల్లింగ్ సేమ్ గా అయినా ఉండొచ్చు, అదర్వైజ్ డిఫరెంట్ గా అయినా ఉండొచ్చు. ఓకే, బట్ సౌండ్ అనేది మాత్రం కంపల్సరీ సేమ్ గా ఉండాలి. అందుకే సేమ్ ఒకటే పెట్టాను చూడండి, హోమోఫోన్ పక్కన సౌండ్ ఉందా. ఓకే, సో హోమోగ్రాఫ్ వచ్చేసి స్పెల్లింగ్ అనేది కంపల్సరీ సేమ్ గా ఉండాలి హోమోగ్రాఫ్ లో కూడా. సౌండ్ వచ్చేసి సేమ్ గా ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు, ఆప్షనల్ అన్నమాట ఇది కూడా. ఓకే, సో హోమోఫోన్ లో స్పెల్లింగ్ ఆప్షనల్, హోమోగ్రాఫ్ లో సౌండ్ ఆప్షనల్, హోమోనిమ్ లో మాత్రం ఏ ఆప్షన్స్ లేవు, రెండు సేమ్ గా ఉండాలి, స్పెల్లింగ్ సౌండ్. ఓకే, సో ఇది కనిపిస్తుంది కదా మీకు. ఈ టేబుల్ కాపీ చేసుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ అయితే అవ్వద్దు, అందుకోసమే నేను ఈ టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను. సో హోమోనిమ్ మీనింగ్ ఈ చివరి పెట్టాను చూడండి. హోమో అంటే సేమ్, నిమ్ అంటే నేమ్. హోమోఫోన్ కి సేమ్ సౌండ్, ఫోన్ అంటే సౌండ్. హోమోగ్రాఫ్ కి గ్రాఫ్ అంటే రైటింగ్, సేమ్ రైటింగ్. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోయిందా ఎలా ఉంటది? ఓకే, సో కాపీ చేసుకోండి, త్వరగా కాపీ చేసుకుంటే నాకు చేశాను అని చెప్పండి. త్వరగా డ్రా చేసుకోండి టేబుల్. మ్యామ్, అంజలి, హోమోగ్రాఫ్స్ టెల్ మీ మ్యామ్. నిన్న చెప్పారు కదా మ్యామ్. యా, హోమోగ్రాఫ్స్ కూడా చెప్పాను. అవును, ఎస్ మ్యామ్. మినిట్స్ మ్యామ్. ఓకే, మినిట్, మైన్యూట్. సో అవును, ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది హోమోగ్రాఫ్ కి. ఎస్ మ్యామ్. అదర్వైజ్ సేమ్ గా కూడా ఉండొచ్చు. సో సేమ్ గా ఉండేదానికి అదేంటంటే హోమోనిమ్ లోకి కూడా వెళ్ళిపోద్ది. ఒకవేళ సౌండ్ స్పెల్లింగ్ సేమ్ గా ఉంటే అది హోమోనిమ్ కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, ఓకే మ్యామ్. సో హోమోఫోన్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తావా? నైట్ మ్యామ్. ఓకే, KNIGHT నైట్, NIGHT నైట్. సో స్పెల్లింగ్ అయితే డిఫరెంట్ గా ఉంది, బట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది సేమ్ గా ఉంది. ఓకే, సో KNIGHT అంటే ఏంటి? తిన్నది మ్యామ్, కింగ్డమ్. యా, ఓకే, రైట్, వారియర్. ఓకే, KNIGHT అంటే ఒక వారియర్ ని మనం నైట్ అంటాం. ఓకే ఓకే, సో హోమోనిమ్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్. స్పెల్లింగ్ సేమ్ గా ఉండాలి, సౌండ్ సేమ్ ఉండాలి, దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు. హోమోగ్రాఫ్స్ చెప్పనా? హోమోనిమ్ కావాలి. హోమోగ్రాఫ్ లో కూడా హోమోనిమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి, బట్ స్పెల్లింగ్ సౌండ్ సేమ్ గా ఉన్నది ఒకటి తీసుకో. లెటర్ మ్యామ్. ఓకే, ఏంటి? రెండు స్పెల్లింగ్ ఒకటే, ప్రొనౌన్సియేషన్ ఒకటే, బట్ మీనింగ్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలి. సో ఒక లెటర్ అంటే ఏంటి, ఇంకో లెటర్ అంటే ఏంటి చెప్తా? LETTER లెటర్ మ్యామ్. ఓకే, సో రెండింటికి స్పెల్లింగ్ సేమ్. There's a letter for you మ్యామ్, ఫర్ యూ. దెర్ ఈస్ ఎ లెటర్ ఫర్ యూ. ఓకే, లెటర్ అంటే మనకు ఒక ఉత్తరం అంటాం కదా తెలుగులో. ఎస్ మ్యామ్. సో అది, దాన్ని లెటర్ అంటాము. సో ఇంకో లెటర్ ఏంటి? B is the second letter of the alphabet మ్యామ్. ఓకే, ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ ఉన్నాయి కదా, ABCD, వాటిని కూడా మనం లెటర్స్ అని అంటాం కదా. ఎస్ మ్యామ్. B లెటర్, C లెటర్ అని చెప్పేసి. సో డిఫరెంట్ మీనింగ్. సో అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ హోమోనిమ్ కి. ఓకే, సో అది హోమోగ్రాఫ్ కూడా అవ్వచ్చు. ఓకేనా, ఎందుకంటే సేమ్ స్పెల్లింగ్ సేమ్ సౌండ్ ఉండొచ్చు హోమోగ్రాఫ్ లో, ఆర్ డిఫరెంట్ సౌండ్ ఉండొచ్చు. బట్ హోమోనిమ్ లో ఆప్షన్ అనేదే లేదు. ఓకేనా, రెండు సేమ్ గా ఉండాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అంజలి. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఓకే ఓకే, ఫైన్. సో అంజలి మనకి వర్క్ షీట్ ఆన్సర్స్ అన్ని చెప్పేసింది.
ఓకే, కొంచెం రిఫ్రెష్ అవడానికి ఉదయ్ ఇంకో సాంగ్ పాడతానని చెప్పేశాడు. ఓకే, సో చాలా మంది చాట్ బాక్స్ లో కూడా ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు మీకు. ఓకే, అండ్ యా ఉదయ్, I give you option to unmute today. Ma'am, shall I answer the first worksheet? Worksheet Anjali completed, right? Anjali said all the answers. You said you want to sing another song, your own song. My friend wants to sing the song, ma'am. English only? Yes, ma'am. Yeah, call him once. Yes, English hai kada. Ma'am, can I sing other song in English, ma'am? My own song. Yeah, you can, yeah, but first you introduce yourselves because I don't know you. Yes, ma'am. My name is Upendra, ma'am. I'm Okay. from SRN College, Mm, Vijayawada. okay. My father name is Pujang Rao, working as an electrician. Mm, My mother name is Sri Devi. My mother is a housewife, ma'am. okay. My brother name is Teja. He is working in bank, ma'am, bank employee. Oh, okay. So everyone got settled in your family. Except me, ma'am. Okay, anyway, you will get settled, right? Okay, Ma'am. Upendra, your ambition? Music director, ma'am. Wow, that's why you want to sing a song. Yes, ma'am. Okay, fine. Okay, future music director, sing a song now. Yes, ma'am. Can I sing, ma'am? Yeah, start it. First thing first, I'ma say of the world, me song bring entire of the world. Think the better, oh. You made me think the better, oh. I was broken from my youngest step and abuse. Weekend from the blame. Victim, or ఇంకా గట్టిగా పాడినా pain. You made me a believer. Be a believer. Yes, ma'am. Believer. That's it, ma'am. First time, ma'am, I'm Completed, yeah. Completed, ma'am. I feeling tense. As music director means you have to practice singing a lot of songs like Devi Shri Prasad. Ma'am. It's my favorite song, ma'am. That's why I Okay. sing it. And thank you. Okay. Yeah, it's everyone's favorite. Yeah, make me a believer. Okay. Yes, ma'am. Even I like that song, but it is related to religion, right? That's why I didn't play that song. I played normal song yesterday. Yes, ma'am. Okay. Upendra. Ma'am. And I'm expecting one video from your college, like a group of your friends, like form a group and sing one song and practice well if you want to make a video. Yes, ma'am. Okay. So don't take any posh songs like Michael Jackson's and Justin Bieber's. Don't take them, and don't take even two religious songs also. So which is similar to academics. Okay. So select that song and Sing your song, ma'am. You gave us yesterday. Practice that song then. Yes, ma'am. Okay. Otherwise, I'll share one more song if you want to sing. Tomorrow, I'll search one song for you guys. Okay, I'll share it. Yes, ma'am. Okay, thank you, Upendra. Thank you, ma'am. Okay, you can mute your device. Mute your device. You are discussing without muting it. Okay. Okay, fine. So
today everyone discussed what happened yesterday, and Uday, he sang a song what we played yesterday, and Upendra, he sang another song, and really I like both those songs. And okay, so today we have to discuss voice here. Okay, anyway, you understood, I think, what are homophones, homographs, homonyms, and I showed you the table also. Hope you copied it. Okay, so now I'm going to share the screen to show you to create sentences in voice. Yeah. So active and passive voice. I know that many of you know this, but I'm teaching this today to create sentences. For sentences purpose, today we are discussing this. Okay. So not merely for grammar purpose. మీరు గ్రామర్ పర్పస్ అనుకుంటే అసలు వద్దు. ఓకే, లేదు నేను సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటేనే ఈ టాపిక్ని కేర్ఫుల్గా వినండి. ఓకే, సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేసే వేలోనే ఈ టాపిక్ మీరు చూడాలి, నాట్ లైక్ ఏ గ్రామర్ పార్ట్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ డీప్ ఇన్ టు ద వాయిస్ డీప్కి వెళ్ళిపోయి నేను ఎవ్రీథింగ్ ఐ డోంట్ డిస్కస్. ఓకే, ద మెయిన్ థింగ్ టు క్రియేట్ సెంటెన్సెస్, ఫర్ దాట్ ఐల్ డిస్కస్. So what is the importance of voice? Okay, see what is the importance of active and passive voice. So generally those are two types of sentences. So in our daily conversations, what kind of sentences we use? Okay, most of the time we use tenses sentences, right? So do you know all active voice sentences are tenses? Okay, so all active voice and tenses structure, active voice structure is same. Okay, so everyone uses active voice, that's why it became active, right? So passive voice అనేది మనం ఎక్కువ యూస్ చేయం, కానీ మనకి సెకండ్ టైప్ కూడా తెలియాలి కదా. ఓన్లీ ఒక్క వేనే తెలిస్తే సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేయడం, సో వీ డోంట్ గెట్ దాట్ మచ్ ఫ్లూయెన్సీ వైల్ స్పీకింగ్. బట్ ప్యాసివ్లో కూడా ఎలా సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేయాలో తెలిస్తే, so we can play with the words, we can play with the sentences. Okay, so we usually use active sentences, so but sometimes it is better to use passive sentences also. Okay, so enduku use cheyali passive sentences anevi ikkada chudandi. So for example, when you want to tell about an action but you don't want to mention who does it, so maniki active voice lo or in tenses lo సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతాం కదా. సో సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? డూయర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్. ఓకే, డూయర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ అంటే యాక్షన్ ఎవరు చేస్తున్నారో వాళ్ళని సబ్జెక్ట్ అంటాం కదా. సో వాళ్ళని సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో పెడతాం. ఓకే, సో బట్ యాక్షన్ ఎవరు చేస్తున్నారో చెప్పడం మీకు ఇష్టం లేదు, సో అలాంటి టైంలో ప్యాసివ్ వాయిస్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది చూడండి. సిల్వియా రూయిన్డ్ ద పార్టీ. పార్టీని ఎవరు పాడు చేశారట? సిల్వియా. బట్ సిల్వియా మీ సిస్టరో లేకపోతే మీ బెస్ట్ ఫ్రెండో అనుకోండి. సో పార్టీని రూయిన్ చేసింది సిల్వియా అని చెప్పకుండా పార్టీ పాడైపోయింది అని చెప్పడానికి మీరు ఎలా చెప్తారు సిల్వియా నేమ్ యూజ్ చేయకుండా? సో యాక్టివ్ వాయిస్లో అయితే కంపల్సరీ సిల్వియా నేమ్ అనేది చెప్పాల్సిందే, ఎవరు యాక్షన్ చేశారో వాళ్ళ పేరు చెప్పాల్సిందే. బట్ వాళ్ళు కనుక మీ బెస్ట్ ఫ్రెండో లేకపోతే మీ క్లోజ్ సిస్టరో అయితే వాళ్ళ పేరు మెన్షన్ చేయకుండా మ్యాటర్ని ఎలా కన్వే చేయాలి మనం? సో అప్పుడు మనకి ప్యాసివ్ సెంటెన్సెస్ కావాలి. ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది అలాంటి టైమ్స్లో యూస్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఉంది చూడండి. ద పార్టీ వాజ్ రూయిన్డ్. ఓకే, ద పార్టీ వాజ్ రూయిన్డ్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ సిల్వియా పేరు అయితే మెన్షన్ చేయలేదు. ఒకవేళ సిల్వియా పేరు మెన్షన్ చేయాలి అనుకుంటే ద పార్టీ వాజ్ రూయిన్డ్ బై సిల్వియా అని పెట్టొచ్చు. బై అని చెప్పేసి ఎక్స్ట్రా ఒకటి యాడ్ చేసి తర్వాత సిల్వియా పేరు పెట్టొచ్చు ప్యాసివ్ వాయిస్లో. బట్ పెట్టకపోయినా పర్లేదు,
ఎవరు చేశారు యాక్షన్ అనేది ఆప్షనల్ అనమాట ప్యాసివ్ వాయిస్లో. దట్స్ యువర్ చాయిస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే యాక్షన్ ఎవరు చేశారు అనేది మనం చెప్పట్లేదు, దాన్ని హైడ్ చేస్తున్నాం ప్యాసివ్ వాయిస్లో. యాక్టివ్ వాయిస్లో యాక్షన్ ఎవరు చేశారో కంపల్సరీ చెప్పాలి. ఓకే, ప్యాసివ్ వాయిస్లో మనం యాక్షన్ ఎవరు చేశారో వాళ్ళని హైడ్ చేయాలనుకుంటే ఆ సెంటెన్స్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లో చెప్పొచ్చు. ఓకే, okay, so what is another use of passive voice? So another use of passive voice is when you want to emphasize the object instead of the subject. Okay, so ఎక్కువ ఎంఫసిస్ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఇచ్చారు అంటే సబ్జెక్ట్ కంటే, సబ్జెక్ట్కి ప్రయారిటీ ఇవ్వట్లేదు, ఆబ్జెక్ట్కి ప్రయారిటీ ఇద్దాము అనుకుంటున్నారు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కూడా ప్యాసివ్ వాయిస్ని యూస్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది చూడండి. బాబ్ క్లోజ్డ్ ద డోర్, సారీ బాబ్ క్లోజ్డ్ ద స్టోర్. స్టోర్ ఎవరు క్లోజ్ చేశారు? బాబ్ క్లోజ్ చేశాడు. బట్ బాబ్కి మీరు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వదలుచుకోలేదు, సబ్జెక్ట్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వదలుచుకోలేదు. ఓకే, దాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఎలా చెప్తారు? ద స్టోర్ ఈజ్ క్లోజ్డ్. ఓకే, బాబ్ని మెన్షన్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు ప్యాసివ్ వాయిస్లో, కానీ లాస్ట్లో మెన్షన్ చేస్తాం కదా, సబ్జెక్ట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్కి వస్తుంది ప్యాసివ్ వాయిస్లో. సో ఒకవేళ బాబ్ని మెన్షన్ చేయాలి అనుకుంటే ద స్టోర్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ బై బాబ్ అని చెప్పొచ్చు. జనరల్గా మనకి స్టోర్స్ ఉంటాయి కదా, మనకి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు చాలా స్టోర్స్ కనపడతాయి, డ్రగ్ స్టోర్స్ అండ్ ఫ్యాన్సీ స్టోర్స్ అలా కనపడతాయి. సో వాళ్ళ నేమ్స్ మనకి తెలియవు, జనరల్గా అది క్లోజ్ అయిందా ఓపెన్ అయిందా ఎలా చెప్తాం? ద స్టోర్ ఈజ్ క్లోజ్డ్, ద స్టోర్ ఈజ్ ఓపెన్, ఇలా చెప్తాం కదా. ఓకే, సో నేమ్ తెలియనప్పుడు, సబ్జెక్ట్ ఎవరో తెలియనప్పుడు, అదర్వైజ్ సబ్జెక్ట్కి మీరు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వనప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్లో మనం సెంటెన్సెస్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు మనం యాక్టివ్ సెంటెన్సెస్నే చూసాం, టెన్సెస్లో కానీ వర్బ్ ప్యాటర్న్స్లో కానీ ఇవన్నీ స్ట్రక్చర్స్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ యాక్టివ్ సెంటెన్సెస్ చూసాం. సో ఈరోజు మనం ప్యాసివ్ సెంటెన్సెస్ కూడా చూద్దాం. ఓకే, సో వీటికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. యాక్టివ్ వాయిస్లో ఎలాగో మనకు ఒక రూల్ తెలుసు, స్ట్రక్చర్ తెలుసు. సో టెన్సెస్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మొత్తం యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉంటుంది. మీరు ఒకసారి టెన్సెస్ చెప్పినప్పుడు స్ట్రక్చర్ ఒకసారి రిఫర్ చేసుకోండి. సో ఎలా మార్చాలి యాక్టివ్ వాయిస్ సెంటెన్స్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి ఎలా మార్చాలి? సో దానికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి? బ్రింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ని ఫస్ట్ తీసుకురావాలి. తర్వాత కరెక్ట్ బీ ఫామ్ తీసుకురావాలి. బీ ఫామ్స్ తెలుసు కదా, మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం 8 బీ ఫామ్స్ ఉంటాయని. 8 బీ ఫామ్స్. సో మీరు రాసుకోండి ఆ 8 అంటే ఏంటో, 8 బీ ఫామ్స్. సో అవన్నీ కూడా వర్బ్సే. సో ఒకసారి చూసుకోండి, నేను బీ ఫామ్స్ 8 చెప్తున్నాను, ఆ 8 ఉన్నాయో లేవో చూసుకోండి. Otherwise, if you don't know what are B forms, then write them now. Okay, is, am, are, was, were, be, beeb. Okay, being, 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 been, been. So ఎన్నయ్యాయి? 8 వచ్చాయా? is, am, are, was, were, be, being, been. ఓకే, సో కరెక్ట్ బీ ఫామ్ వీటిలో ఈ 8లో మనం ఒక బీ ఫామ్ని తీసుకొని యూస్ చేయాలి. సబ్జెక్ట్కి ఏది సూటబుల్ అయ్యిద్దో అది తీసుకొని యూస్ చేయాలి వెన్ యు ఆర్ చేంజింగ్ యాక్టివ్ సెంటెన్స్ ఇంటూ ప్యాసివ్ సెంటెన్స్. ఓకే, సో తర్వాత ఏమి యూస్ చేయాలి? ప్యాసివ్ సెంటెన్సెస్లో మనకి డిఫరెంట్ వర్బ్స్ అనేవి కనిపించవు. మనకి ఏం కనిపిస్తాయి? ఒక బీ ఫామ్ ఉంటుంది అండ్ ఒక V3 ఫామ్ ఉంటుంది. వర్బ్ యొక్క పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్ ఉంటుంది. ఓకే, దాన్ని మనం V3 అంటాం. సో మీరు చూడండి ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఇంక ఏ వర్బ్ ఫామ్ యూస్ చేయం, ఓన్లీ V3 ఒక్కటే యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఫైనల్గా బై యాడ్ చేస్తాం, బై యాడ్ చేస్తాం అండ్ సబ్జెక్ట్ని ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్లో రాస్తాం.
సో ఇక్కడ చూడండి యారోస్ ఉన్నాయి. సో షీ హెల్ప్స్ హిమ్ అది యాక్టివ్ సెంటెన్స్. సో సింపుల్ ప్రెజెంట్లో ఉంది కదా అది, షీ హెల్ప్స్ హిమ్. సో ఇక్కడ రూల్స్ ప్రకారం, రూల్స్ రాసుకున్నారా మీరు? సో రూల్స్ ప్రకారం ఆబ్జెక్ట్ని ఫస్ట్ తీసుకొస్తాం. బట్ ఆబ్జెక్ట్ని ఫస్ట్ తీసుకొస్తుంటే దాని యొక్క ఫామ్ మార్చేస్తాం మనం. ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్లో హిమ్ ఉంటే దాన్ని ఎప్పుడైతే సబ్జెక్ట్ ప్లేస్కి తీసుకొస్తున్నామో దాని ఫామ్ మార్చి తీసుకొస్తాం. హిమ్ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఫామ్ ఏంటి? హీ. ఓకే, సో దాని ఫామ్ మార్చేసి ఇక్కడ హీని తీసుకొచ్చాం. సో సెకండ్ రూల్ ఏంటి? బీ ఫామ్ యూజ్ చేయాలి. సో బీ ఫామ్ 8 బీ ఫామ్స్ చెప్పాను కదా. సో హీకి సూటబుల్ బీ ఫామ్ ఏంటి? ఈజా, యామా, ఆరా. సో ఇది సింపుల్ ప్రెజెంట్లో ఉంది కాబట్టి సెంటెన్స్, యాక్టివ్ సెంటెన్స్. సింపుల్ ప్రెజెంట్లో ఈజ్ కానీ యామ్ కానీ ఆర్ కానీ యూజ్ చేస్తాం బీ ఫామ్. ఓకే, సో ఆ మూడిట్లో హీకి సూటబుల్ అయ్యే బీ ఫామ్ ఏంటి? ఈజ్. ఓకే, సో తర్వాత హెల్ప్కి V3 ఫామ్ రాయాలి. చెప్పుకున్నాం కదా ప్యాసివ్ వాయిస్లో కంపల్సరీ V3 ఫామే యూజ్ చేస్తాము అని. సో హెల్ప్కి V3 ఫామ్ ఏంటి? హెల్ప్డ్. సో అది ఇక్కడ రాసాము. సో లాస్ట్లో ఏం చేయాలి? బై యాడ్ చేసి సబ్జెక్ట్ని తీసుకురావాలి. సో ఎప్పుడైతే సబ్జెక్ట్ని ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి తీసుకొస్తున్నామో అప్పుడు సబ్జెక్ట్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ రాయాలి. సో షీకి ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ ఏంటి? హర్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఈ సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్స్ మారుస్తున్నామో సో వాటి యొక్క పొజిషన్స్ మార్చేటప్పుడు వాటి యొక్క రియల్ ఫామ్ని, సో ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నదానికి సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో తీసుకొస్తుంటే సబ్జెక్ట్ ఫామ్ రాయాలి. సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నదాన్ని ఆబ్జెక్ట్లో తీసుకొచ్చేటప్పుడు దాని ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ రాయాలి. ఇక్కడ చూడండి, షీని హర్గా రాసాం, హిమ్ని హీగా రాసాం. గాట్ ఇట్? సో ఈ రూల్స్ కనుక మీరు ఫాలో అవుతే ఈజీగా ప్యాసివ్ సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేసేయచ్చు. ఓకే, సో వన్ మోర్ టైం. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకురావాలి. సెకండ్ కరెక్ట్ బీ ఫామ్ యూజ్ చేయాలి. బీ ఫామ్స్ 8 అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈజ్, యామ్, ఆర్, వస్, వర్, బీ, బీయింగ్, బీన్. ఈ 8లో ఏది సూటబుల్ అవుతుందో అది తీసుకురావాలి. నెక్స్ట్ V3 ఫామ్, వర్బ్ యొక్క V3 ఫామ్ యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ బై అండ్ సబ్జెక్ట్ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద రూల్. సో ప్రతి టెన్స్కి ఒక ఫామ్ ఉంటుంది ప్యాసివ్ వాయిస్లో. ఓకే, సో ఈ బై ప్లస్ సబ్జెక్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాం కదా లాస్ట్లో, అది ఆప్షనల్. సో అన్నిసార్లు అది మీరు యూజ్ చేయొచ్చు, యూజ్ చేయకపోవచ్చు. ఈ లాస్ట్లో సబ్జెక్ట్ బై ప్లస్ సబ్జెక్ట్ యాడ్ చేయడం అనేది ఆప్షనల్. ఇక్కడ చూడండి మనకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చేసారు. దే హ్యావ్ స్టోలెన్ మై పెన్. ఓకే, సో మీరు ఆ సబ్జెక్ట్ మెన్షన్ చేయక్కర్లేదు లాస్ట్లో when you are changing it into passive voice. ఓకే, దాన్ని ఎలా చెప్తారు? మై పెన్ హ్యాస్ బీన్ స్టోలెన్. ఓకే, సో ఇక్కడ దేకి హ్యావ్ని యూజ్ చేసాము. సో సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని ఫస్ట్ తీసుకురావాలి కాబట్టి మై పెన్ అనేది ఫస్ట్ తీసుకొచ్చేసాము. సో పెన్ తర్వాత ఏది యూజ్ చేయాలి? హ్యావా, హ్యాజా? సో హ్యాస్, హ్యావ్ ఎవరికైనా డిఫరెన్స్ తెలియకపోతే ఎక్కడ యూజ్ చేయాలో కాపీ చేసుకోండి. మనం హ్యాస్ని హీ, షీ, ఇట్ అండ్ సింగులర్ నౌన్స్కి వాడతాం. ఓకే, సో ఇది కాపీ చేసుకోండి. హీ, షీ, ఇట్ ఆర్ సింగులర్ నౌన్స్. పెన్ అనేది సింగులర్ నౌన్ కదా, అందుకని హ్యాస్ యూజ్ చేసాం. హ్యావ్ ఎక్కడ వాడతాం? ఐ, వి, యూ, దే అండ్ ప్లూరల్ నౌన్స్, వీటికి హ్యావ్ వాడతాం. ఓకే, హ్యాస్, హ్యావ్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలో క్లారిటీ వచ్చిందా? హ్యాస్ అనేది హీ, షీ, ఇట్ అండ్ సింగులర్ నౌన్స్. ఓకే, సింగులర్ నౌన్, ఇక్కడ పెన్ అనేది సింగులర్ నౌన్ కాబట్టి హ్యాస్ యూజ్ చేసాం. ప్లూరల్ నౌన్స్కి అండ్ ఐ, వి, యూ, దే ప్లస్ ప్లూరల్ నౌన్స్, వీటికి హ్యావ్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇదొకటి కాపీ చేసుకోండి మీరు. ఓకే, సో ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే మనం బై ప్లస్ సబ్జెక్ట్ అనేది కంపల్సరీ కాదు ప్యాసివ్ వాయిస్లో.
దాన్ని యాడ్ చేయక్కర్లేదు. ఓకే, మై పెన్ హ్యాస్ బీన్ స్టోలెన్ బై దెమ్. యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దట్ అకార్డింగ్ టు రూల్స్. సో ఈ బై దెమ్ అనేది లాస్ట్ యాడ్ చేసే బై ప్లస్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఆప్షనల్. ఓకే, సో సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, దే మస్ట్ హ్యావ్ లెఫ్ట్ ఎనీ సైన్. సో దాన్ని కనుక మనం ప్యాసివ్లోకి మారిస్తే ఎనీ సైన్ మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ లెఫ్ట్ బై దెమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ బై దెమ్ అనేది యాడ్ చేస్తాం మనం జనరల్గా, అది ఆప్షనల్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, నో నీడ్ టు యాడ్, దట్స్ యువర్ చాయిస్. ఓకే, సో చాలా మందికి సబ్జెక్ట్ ఫార్మ్స్ ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మ్స్ ఏంటి, ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ని ఆబ్జెక్ట్లా రాయాలంటే ఎలాంటి ఫామ్ యూస్ చేయాలి, ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ని సబ్జెక్ట్ పొజిషన్లోకి తీసుకొస్తుంటే ఎలాంటి ఫామ్ యూస్ చేయాలని కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు. అందుకని ఇక్కడ నేను మీకు సబ్జెక్ట్ ఫార్మ్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మ్స్ ఇచ్చేసాను. సో ఐ అనేది సబ్జెక్ట్ అయితే దాని ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ ఏంటి, మీ. సో వీకి ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ అస్, యూకి యూనే ఉంటుంది. సో దేకి ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ దెమ్, హీ హిమ్, షీ హర్, రామ్ రామ్, బుక్ బుక్. సో ఇవి ఉన్నాయి కదా నేమ్స్. ప్రొనౌన్స్ కాకుండా నేమ్స్ ఉంటాయి కదా, నౌన్స్. సో అవి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటాయి సబ్జెక్ట్ ఫామ్లో కానీ ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్లో కానీ. ఓకే, ఎప్పుడైతే ప్రొనౌన్స్ ఉంటాయో వాటికి మాత్రమే మనం ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మ్స్ యూస్ చేయాలి. ఓకే, యా, ఫైనలీ వి కేమ్ టు స్ట్రక్చర్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్న స్ట్రక్చర్ మీకు టెన్సెస్లో కూడా ఉంటుంది. మీరు టెన్సెస్ స్ట్రక్చర్ రాసుకున్నారు కదా, సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ ఉందా చూడండి. సింపుల్ ప్రెజెంట్కి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం. సింపుల్ పాస్ట్కి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇదే స్ట్రక్చర్ యాక్టివ్ వాయిస్లో ఏదైతే స్ట్రక్చర్ ఉందో అదే స్ట్రక్చర్ మీకు టెన్సెస్లో కూడా ఉంటుంది. సో కొత్తగా యాక్టివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ అనేది నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ వీ ఆల్రెడీ డన్ విత్ టెన్సెస్. బట్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది మీరు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేయడానికి. సో ఇందాక రూల్స్ చెప్పుకున్నాం కదా, ప్యాసివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ చూడండి. ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ తీసుకొస్తాము. సో ప్రెజెంట్లో అయితే ఎలాంటి బీ ఫామ్ యూస్ చేస్తాం, బీ ఫామ్ కంపల్సరీ అనుకున్నాం కదా. ఎలాంటి బీ ఫామ్ యూస్ చేస్తాం, యామ్ కానీ ఈజ్ కానీ ఆర్ కానీ, అది రిలేటెడ్ టు ద సబ్జెక్ట్ బిఫోర్ దెమ్. సో వాటి ముందు ఏదైతే సబ్జెక్ట్ ఉంటుందో వాటికి తగ్గట్టు బీ ఫామ్ యూస్ చేయాలి. సో V3 అనేది చూడండి, ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఇంకే వర్బ్ అయినా ఉందా ఎక్స్ట్రా, మెయిన్ వర్బ్ ఏది ఉండదు, ఓన్లీ V3 ఉంటుంది, ఒక బీ ఫామ్ అండ్ V3. సో ఫైనల్గా ఈ బై ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రోనౌన్ అనేది కామన్. ఓకే, సో ఈ స్ట్రక్చర్స్ మీరు కాపీ చేసుకోండి. సో ఎందుకు స్ట్రక్చర్స్ కాపీ చేసుకుంటున్నాం, మనకి సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏదన్నా క్లారిటీ రానప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్స్ చూసుకుంటే. ఓకే, సో నేను పాస్ట్ టెన్స్కి ఈ స్ట్రక్చర్ యూస్ చేయాలి. when I am converting it into passive voice, I have to use this structure. సో ఆ స్ట్రక్చర్ని చూసుకొని ఆ ఫార్ములాని చూసుకొని మీరు సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఎప్పుడైతే ఫార్ములాస్ చూస్తూ సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటారో స్లోగా అవి మీకు అలవాటు అయిపోతాయి. ఓకే, మీ బ్రెయిన్కి అలవాటు అయిపోతాయి. సో వెన్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, సో ఆ సెంటెన్సెస్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంటాయి. సో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేయడం ఈజీ. ఓకే, so hope you will copy all this table part. Okay, so ఇది కనుక కాపీ చేస్తే మనం సెంటెన్సెస్ ఎలా మారుస్తున్నామో చూసేయచ్చు. సో పాస్ట్ టెన్స్కి బీ ఫామ్ చూడండి, ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఆబ్జెక్ట్ని ఫస్ట్ తీసుకొచ్చేస్తాం. బీ ఫామ్ ఏం యూస్ చేస్తాం, వజ్ కానీ వర్ కానీ. సో సింగులర్ అయితే సింగులర్ నౌన్ అయితే వజ్ని యూస్ చేస్తాం, ప్లూరల్ అయితే వర్ని యూస్ చేస్తాం పాస్ట్ టెన్స్లో. సో పాస్ట్ టెన్స్లో సెంటెన్స్ ఉంది అంటే డోంట్ యూస్ ప్రెజెంట్ బీ ఫార్మ్స్. యామ్ ఈజ్ ఆర్ పాస్ట్లో యూస్ చేయకండి, వజ్ వర్రే యూస్ చేయాలి పాస్ట్లో. ఓకేనా,
ఓకే, ఫ్యూచర్కి వచ్చేసి ఆల్రెడీ మనకి స్ట్రక్చర్ చూడండి, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ షెల్ ఆర్ విల్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఫ్యూచర్ టెన్స్లో. ఓకే, సో ఈ షెల్ ఆర్ విల్ అలాగే ఉంచేసి దానికి బీ ఫామ్ యాడ్ చేస్తున్నాం. సో ఫ్యూచర్కి బీ ఫామ్ ఏంటి, బిఈ. ఓకే, సో తర్వాత V3 యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో చాలామంది అంటుంటారు మేడం మనకి టెన్సెస్లో ఈజ్, యామ్, ఆర్ తర్వాత ఇంక్ ఫార్మ్స్ వస్తాయి కదా మేడం, కొంతమంది ఈడీ ఫామ్ యూస్ చేస్తున్నారు, వర్బ్ థర్డ్ ఫామ్ యూస్ చేస్తున్నారు, ఆ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అయినా ఈజ్, యామ్, ఆర్ ప్రెజెంట్లో ఉన్నాయి కదా, V3 యూస్ చేయొచ్చు అని అడుగుతుంటారు. యూస్ చేయొచ్చు, ప్యాసివ్లో యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, మీకు ఎప్పుడైనా సెంటెన్స్లో ఈజ్ తర్వాత, ఆర్ తర్వాత, యామ్ తర్వాత V3 ఫామ్ వస్తుంది అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి అది ప్యాసివ్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది ఆ సెంటెన్స్ అని. ఓకే, సో ఈ స్ట్రక్చర్స్ కనుక కాపీ చేసుకుంటే మనం సెంటెన్సెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. కాపీ చేస్తే మీరు నాకు చాట్ బాక్స్లో టెక్స్ట్ చేయండి కాపీడ్ అని చెప్పేసి. సో యాక్టివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ గుర్తుందిగా. ఇక్కడ ఇంకో డౌట్ రాలేదా మీకు, మనకి 12 టెన్సెస్ కదా మేడం ఉంది, మీరేంటి ఇక్కడ 9 ఇచ్చారు అని ఎవరికి డౌట్ రాలేదా? ఓకే, చూడండి ఎందుకు మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ ఎక్కువ యూజ్ చేయమంటే ఎక్కువ వర్బ్స్ ఉంటాయి. బీ ఫామ్ వర్బే కదా, బీ ఫామ్కి తోడు మనం ఇక్కడ చూడండి ఫ్యూచర్లో షెల్, విల్ అనేవి ఆక్సిలరీ వర్బ్స్, హెల్పింగ్ వర్బ్స్. సో మనకి ప్యాసివ్ కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసేపాటికి ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంటుంది కొన్ని సెంటెన్సెస్లో. ఇప్పుడు చూడండి సింపుల్ ఫామ్స్కి ఒక్క వర్బే ఉంది యాక్టివ్లో, ప్యాసివ్కి వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా బీ ఫామ్ యూస్ చేస్తాం, V3 యూస్ చేస్తాం. బట్ ఎప్పుడైతే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయో, యాక్టివ్ వాయిస్లో షెల్, విల్ ఉంది, దాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లో తెచ్చినప్పుడు ఏంటి, ఎక్స్ట్రా బీ ఫామ్ యాడ్ చేయాలి, మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా V3 ఫామ్ యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు చూడండి వర్బ్స్ ఎన్ని అయిపోతున్నాయో, 3-4 వర్బ్స్ అయిపోతున్నాయి కదా. సో ఎక్కువ వర్బ్స్ యూస్ చేస్తే సెంటెన్స్ బాగుంటుందా, బాగోదు కదా సెంటెన్స్. సో అలాంటి టైంలో ఏం చేస్తామంటే మనం ఎక్కువ సింపుల్ సెంటెన్సెస్ని యూస్ చేయడానికి ప్రిఫర్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఎందుకు ఈ కంటిన్యూస్ టెన్సెస్ అనేవి, ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఉంది, కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఉంది, సింపుల్ టెన్స్ ఉంది, మనకి పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అనేది మిస్ అయింది. ఎందుకు మిస్ చేసాం, పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో ఎన్ని వర్బ్స్ వస్తాయి చూడండి, అండ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ ఈ సెంటెన్స్ ఉంది, పర్ఫెక్ట్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, ఐ హ్యావ్ బీన్ లెర్నింగ్. సో ఎన్ని వర్బ్స్ వచ్చాయి, హ్యావ్ ఒక వర్బ్, బీన్ ఒక వర్బ్, లెర్నింగ్ ఒక వర్బ్, 3 వర్బ్స్ వచ్చేసాయి. సో మళ్ళీ దాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చేటప్పుడు కంపల్సరీ ఎక్స్ట్రా బీ ఫామ్ యాడ్ చేయాలి. ఎక్స్ట్రా బీ ఫామ్ యాడ్ చేస్తే అప్పుడు 4 వర్బ్స్ అయిపోతాయి. సో ఇన్ని వర్బ్స్ యాడ్ చేసి ఒక సెంటెన్స్ని క్రియేట్ చేస్తే ఆ సెంటెన్స్ చూడడానికి బాగోదు, అండ్ అదర్వైజ్ వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ కాన్వర్జేషన్, ఎవరితో మాట్లాడేటప్పుడైనా అంత లాంగ్ సెంటెన్స్ అన్ని వర్బ్స్ యూస్ చేసి మాట్లాడడానికి బాగోదు. కాబట్టి ఆ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది ప్యాసివ్ వాయిస్లో రిమూవ్ చేసేసారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 9 టెన్సెస్. సో రిమైనింగ్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది మనం ఇక్కడ తీసేసాము, బికాస్ వర్బ్స్ ఎక్కువైపోతున్నాయి సెంటెన్స్లో అని. చూడండి యాక్టివ్ వాయిస్ ఎంత సింపుల్గా ఉందో స్ట్రక్చర్. సో ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేసేపాటికి చూడండి ఎక్స్ట్రా బీ ఫార్మ్స్ యాడ్ చేసి ఎంత లాంగ్గా ఉందో స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో కాపీ చేసుకున్నారు కదా టేబుల్ అయితే. సో దీస్ ఆర్ ద సెంటెన్సెస్. మనం టెన్సెస్లో ఒక్క సెంటెన్స్ని తీసుకొని దాన్ని డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్లో చెప్పాం కదా. సో అదే ప్యాటర్న్లో నేను వెతికి మరీ ఈ స్లైడ్ పెట్టాను మీకు. సో ఒకే సెంటెన్స్ని యాక్టివ్లో అండ్ ప్యాసివ్లో. సో ఈ యాక్టివ్ వాయిస్ అయితే మనం ప్రాక్టీస్ చేసేసాము ఆల్రెడీ టెన్సెస్లో. సో ప్యాసివ్లో కూడా ఒక సెంటెన్స్ని అన్ని ఫార్మ్స్లో మార్చగలమా లేదా
అని చెప్పడానికి ఈ స్లైడ్ తీసుకున్నాను. చూడండి, షీ డెలివర్స్ ద లెటర్స్. ఓకే, సింపుల్ ప్రెజెంట్లో ఉంది కదా ఫస్ట్ సెంటెన్స్. దాన్ని ప్యాసివ్లోకి ఎలా మార్చాం? సో ఆబ్జెక్ట్ని ఫస్ట్ తీసుకొచ్చేసాం, ద లెటర్స్ని ఫస్ట్ తీసుకొచ్చాం. సో లెటర్స్ తర్వాత ఈజ్ యూజ్ చేయకూడదు కదా, ఆర్ని యూజ్ చేయాలి కదా ప్లూరల్, ఎందుకంటే ఇది ప్రెజెంట్ టెన్స్. సో ద లెటర్స్ ఆర్ డెలివర్డ్. సో ఫైనల్గా బై హర్ అనేది ఆప్షనల్. సో అన్నిటికీ బై హర్ అనేది కామన్, అది మీరు యాడ్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు. సో ద లెటర్స్ ఆర్ డెలివర్డ్. షీ డెలివర్డ్ ద లెటర్స్. ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్. పాస్ట్ టెన్స్లో ఎలాంటి బీ ఫామ్ యూజ్ చేయాలి? was కానీ వర్ కానీ. సో ద లెటర్స్ వర్ డెలివర్డ్. సో ఫ్యూచర్లో చూడండి, షీ విల్ డెలివర్ ద లెటర్స్. ద లెటర్స్ విల్ బీ డెలివర్డ్. సో ఎక్స్ట్రా బీ ఫామ్ ఏం యాడ్ చేసాం? బీని యాడ్ చేసాం. ఓకే, సో ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్. షీ ఈస్ డెలివరింగ్ ద లెటర్స్. ద లెటర్స్ ఆర్ బీయింగ్ డెలివర్డ్. సో ఇక్కడ ఏం యూస్ చేసాం? ఎక్స్ట్రా బీ ఫామ్ బీయింగ్ యూస్ చేసాం. ఓకే, సో కంటిన్యూస్ టెన్సెస్కి బీయింగ్ యూస్ చేస్తాం. వెన్ యూ ఆర్ చేంజింగ్ ఇట్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్, కంటిన్యూస్ టెన్స్ అయితే బీయింగ్ యూస్ చేయాలి. ఓకేనా? సో పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో షీ వాజ్ డెలివరింగ్ ద లెటర్స్. ద లెటర్స్ వర్ బీయింగ్ డెలివర్డ్. సో ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఆర్ బీయింగ్ డెలివర్డ్ యూస్ చేసాం. పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో వర్ బీయింగ్ డెలివర్డ్ యూస్ చేసాం. ఓకే, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ అనేది ఉండదు, ఎందుకంటే ఐల్ బీ ట్రావెలింగ్ అంటాం కదా. సో విల్ ఒకటి వచ్చేసింది, బీ ఒకటి వచ్చింది, ట్రావెలింగ్ వచ్చేసింది. ఒకవేళ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లో మార్చాలంటే మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా బీ ఫామ్ యూస్ చేయాలి. సో ఎన్ని వర్బ్స్ ఎక్స్ట్రా అవుతుంటే సెంటెన్స్ బాగోదు, కాబట్టి దాన్ని కూడా తీసేసాం మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లో, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ని కూడా. ఓకే, షీ ఈస్ గోయింగ్ టు డెలివర్ ద లెటర్స్ సెంటెన్స్ ఉంది. సో ద లెటర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ డెలివర్డ్. ఓకే, సో పర్ఫెక్ట్ వచ్చేసింది చూడండి ఇక్కడ. షీ హ్యాస్ డెలివర్డ్ ద లెటర్స్. ద లెటర్స్ హ్యావ్ బీన్ డెలివర్డ్. ఓకే, సో పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్లో ఏ బీ ఫామ్ యూస్ చేస్తున్నాం? బీని యూస్ చేస్తున్నాం. కంటిన్యూస్కి బీయింగ్ యూస్ చేస్తున్నాం, పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్కి బీని యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో సింగులర్ అయితే హ్యాజ్, ప్లూరల్ అయితే హ్యావ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఓకే, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ చూడండి. సో ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు, హ్యాస్ పెట్టాలా హ్యావ్ పెట్టాలా అని, ఎందుకంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో హ్యాడ్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. షీ హ్యాడ్ డెలివర్డ్ ద లెటర్స్. ద లెటర్స్ హ్యాడ్ బీన్ డెలివర్డ్, ఎందుకంటే ఇది పర్ఫెక్ట్ కాబట్టి బీని యూజ్ చేసాం. ఓకే, సో ఇన్ఫినిటివ్ అండ్ మోడల్స్. సో మోడల్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు బీని యాడ్ చేయాలి. సో అండ్ ఇన్ఫినిటివ్ యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా బీని యాడ్ చేయాలి. షీ హ్యాస్ టు డెలివర్ ద లెటర్స్. ద లెటర్స్ హ్యావ్ టు బీ డెలివర్డ్. షీ మస్ట్ డెలివర్ ద లెటర్స్. ద లెటర్స్ మస్ట్ బీ డెలివర్డ్. ఒక బీఈ ఫామ్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఇలా సెంటెన్సెస్ మీరు క్రియేట్ చేస్తారా యూజింగ్ దిస్ స్ట్రక్చర్? ఒక్క సెంటెన్స్ తీసుకోండి. సో ఇక్కడైతే ఎలా షీ డెలివర్స్ ద లెటర్స్ తీసుకున్నారో, సో అలాంటి సెంటెన్స్ ఒక్కటి తీసుకొని ఇలా డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్లో ట్రై చేయండి. ఓకే, ఓకే, సో హూ విల్ ట్రై దిస్? ఎవరైనా ట్రై చేస్తారా? ఈ ప్యాటర్న్లో ఎవరైనా ఒక సెంటెన్స్ తీసుకొని అన్ని ఫార్మ్స్లో చెప్తారా? ప్యాసివ్ ఫార్మ్స్ అన్నిటిలో చెప్తారా? ఈరోజు చెప్తారా? అదర్వైజ్ విల్ యూ ట్రై టుమారో? కెన్ ఎనీవన్? Who will say the sentences? Tomorrow. Okay, Nirikshana, tomorrow. Okay, so remaining. సో ఎవరు ఇంతవరకు ప్రాక్టీస్ చేయలేదా ఇలా? సో మనకి వాయిస్ అండ్ టెన్సెస్ ఎప్పుడో స్కూల్ టైంలో తెలుసుకున్నాం కదా.
సో ఎప్పుడైతే టీచర్ చెప్పారో నేను అప్పుడే టక్ క్రియేట్ చేసేసేదాన్ని సెంటెన్సెస్. ఐ లవ్ టు ప్లే విత్ సెంటెన్సెస్. సో ఐ వాంట్ టు ట్రై డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్. సో అప్పటికప్పుడే చేసేదాన్ని. సో ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్స్ మీ, సో కెన్ యూ క్రియేట్ సెంటెన్సెస్? సో ఒక సెంటెన్స్ని బోత్ ఇన్ ప్రెజెంట్ 12 ఫార్మ్స్లో చెప్పేయడం, ప్యాసివ్ వాయిస్లో 9 ఫార్మ్స్లో చెప్పేయడం. ఓకే సన్నీ, why you are raising hand? You want to say sentences? Yeah. Okay, fine. Okay. Okay, guys, I think it's already 10:05. Tomorrow, then I'll see who will try all these sentences. Yeah, okay. So everyone is saying tomorrow. కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. టెన్సెస్ అయితే మనకు అలవాటు అయిపోయింది స్ట్రక్చర్. ప్యాసివ్ స్ట్రక్చర్ చూడాలి, కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఎవరు రేపు టక్క సెంటెన్సెస్ బోత్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్లో చెప్తారో చూద్దాం. ఇది మీకు మళ్ళీ ప్రాక్టీస్. టెన్సెస్లో ఎలా అయితే ప్రాక్టీస్ ఐ రైట్ ఎ లెటర్, ఐఎమ్ రైటింగ్ లెటర్, ఐ రోట్ ఎ లెటర్ అలా ఎలా చెప్పారో ప్యాసివ్లో కూడా అలా టక్క చెప్పేయాలి సెంటెన్సెస్. లెట్స్ సీ టుమారో హూ విల్ సే దట్. ఓకే, and thank you. Tomorrow we'll discuss this, and yeah, I'm signing off. Ma'am, continue. Yeah, thank you. Happy morning, everyone. Hope you enjoyed the English class. Okay, so let's start our personality development class now. Okay, so let's quickly revise yesterday's topic, what we have discussed already. Manam 2 days nunchi time management gurinchi cheppuntunnam kadama. So can anyone quickly define time management? Just raise your hand. I'll unmute you. Quickly define time management. What is time management? Who wants to say? Yes, Sudhir. Sudhir, he's ever ready. Yes, Sudhir, you can go on. Yeah. Unmute chesanu. Okay, thanks. Go on. Good morning, ma'am. Good morning, Sudhir. My name is Sudhir. I'm studying junior MPC in GJC Dagatti, madam. I am from second batch, madam. What is time management? Time management means time management ante మనం టైం ని కరెక్ట్ పనికి అలవాటు చేసుకోవడం మేడం. టైం ని కరెక్ట్ పనులకి అలవాటు చేసుకోవడమా? కరెక్ట్ కరెక్ట్గా మనం చదువుకునేటప్పుడు టైం ని యూజ్ చేసుకోవాలి మేడం. మళ్ళీ టైం అలా ఎవరి కోసం ఆగదు మేడం. టైం ఎవరి కోసం ఆగదు కాబట్టి ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు, అంతేనా? ఓకే, ఇంకా మనం ఇప్పుడు చదువుకుంటున్నప్పుడు పక్కన జరుగుతుంటే డిస్టర్బ్ అయిపోతాం మేడం. అలా డిస్ట్రాక్ట్ కాకుండా స్టడీస్ మీద ఫోకస్ గా ఉండాలి. ఓకే, we have to apply our work. మంచిగా సామ్సంగ్ A30 దానికి. థ్యాంక్ యూ సుధీర్, గుడ్ ఆన్సర్స్. ఓకే, ఎనీవన్? అఖిల రైజ్డ్ హ్యాండ్. అఖిల అన్మ్యూట్ చేశాను, జస్ట్ టాక్ టు మీ. Good morning, ma'am. Good morning, Akhila. Just on your video. Correct. Yeah. Good morning, ma'am. Good morning, Akhila. Time management.
Pure is important tax matter and doing them anyone's services. Okay. Doing services. What do you mean by doing services? For whom you want to do services? Ma'am? You said doing services, right? Yes. Okay. Whom do you want to do service? Telugulo చెప్పండి. మీరు తెలుగు క్వశ్చన్స్. ఓకే, తెలుగులో క్వశ్చన్ అడగాల. మీకు టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏం అర్థమైంది అనేది నేను క్వశ్చన్ అడిగానమ్మా. టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే నీకేం అర్థమైంది? నువ్వు 2 days క్లాస్ విన్నావు టైం మేనేజ్మెంట్ గురించి. సో వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్? ఏం అర్థమైంది? టైం పోయిన టైం మళ్ళీ తిరిగి రాదు. టైం ఉన్నప్పుడే యూజ్ చేసుకోవాలి. So once if we skip the time or if we lose the time, we cannot get it back. So doing the things, doing the right things at the right time, we call it as time management, right? Yes. Okay, good one, Akila. So enduku maniki time management kavali amma? As a student ga no now, as a teacher ga nenu unnanu. Enduku maniki time management kavali? టైం ఉంటేనే మనకి తెలిసేది మేము ఎలా ఉండాలి, ఎలా చేయాలి. సో నీ గురించి నీకు ఎలా తెలుస్తుందంటే when you do the things at the right time లో నువ్వు చేసినప్పుడు నీ గురించి ఏంటో, నీ ఎఫిషియన్సీ ఏంటో, నీ క్యాపబిలిటీస్ ఏంటో నీకు తెలుస్తాయి. గుడ్ వన్. థ్యాంక్ యూ అఖిల. సో అండ్ someone I got answers from Lahari. Managing the time effectively, so right time allotted for right our activities. Okay Lahari, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పంటే ఇంకా నేను హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యేదాన్ని. ఓకే రాజ్య, టైం మేనేజ్మెంట్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ యూజింగ్ యువర్ టైం ప్రొడక్టివ్లీ అండ్ ఎఫిషియెంట్లీ. వెరీ గుడ్ వన్. ఓకే, సో మన టైం ని ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోవడం, మన యాక్టివిటీస్ కి తగ్గట్టుగా యూటిలైజ్ చేసుకోవడం, విత్ ఇన్ టైమ్ లో మన వర్క్ షెడ్యూల్స్ ని కంప్లీట్ చేసుకోవడం, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ టైం మేనేజ్మెంట్. సో ఎందుకు మనకి టైం మేనేజ్మెంట్ కావాలి అంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు డెవలప్ అవర్ సెల్ఫ్, మనల్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి, మన స్ట్రెంగ్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి, మన ఏరియాస్ ఆఫ్ లాసెస్ ని, మన ఏరియాస్ ఆఫ్ వీక్నెసెస్ ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి, వాటిని ఎదుర్కోవడానికి, వాటిని నేర్చుకోవడానికి మనకి టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైతే మనం టైం మేనేజ్మెంట్ ఫాలో అవుతామో దెన్ విల్ గెయిన్ మోర్, బికాస్ విల్ అలాట్ స్పెషల్ టైం ఫర్ ఆర్ వీక్నెసెస్. మన టైమ్స్ ని, మన వీక్నెసెస్ కి మన టైం ని మనం అలోకేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే రైట్. సో కెన్ యూ టెల్ మీ ఎనీ అదర్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ టైం మేనేజ్మెంట్? ఎవరైనా క్విక్ గా చెప్తారా? వరుణ్ జీచేసి, నేమ్ అవుట్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ టైం మేనేజ్మెంట్. టైం మేనేజ్మెంట్ దగ్గర నుంచి నేను ఒక అడ్వాంటేజ్ చెప్పాను, మీరు ఇంకేమైనా బెనిఫిట్స్ చెప్తారా? Yes, very good. Uday Kiran, less stress. So it improves our health conditions. It maintains our health conditions. Very good. Okay, good one. So ela manam time manage chesukovachu amma, evaraina cheptara? How we can manage our time, or what are the techniques we have to develop, or else we have to implement while managing your time? Greater focus. Very good. Okay. What are the techniques to maintain or else to develop time management? Very good. So Chaitanya GJC Vijayawada and Daikida, set to-do list. To-do list anedi vesukovali ani cheptunnaru, or else setting priorities. Okay, a priorities ki ela chestamamma? We have to know about our important works, our urgent works. Urgent works, important works manam Stephen's matrix ద్వారా మనం తెలుసుకున్నాం. ఓకే, ఏ ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి, ఏం అర్జెంట్ అవుతాయి, ఏం ఫస్ట్ పెట్టుకోవాలి, ఏం లాస్ట్ పెట్టుకోవాలి. సో వన్ థింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ అర్జెంట్ వర్క్స్ షుడ్ బి గ్రేటర్ ఫోకస్ అనేది మనకి ఎక్కువగా ఉండాలి, ఇంపార్టెంట్ అండ్ అర్జెంట్. ఓకే, సో ఈ రెండింటికి బేసిక్ గా డిఫరెన్స్ ఎవరైనా చెప్తారా? Urgent and important difference.
Anyone? Yes. Uday, just raise your hand. I'll unmute you. Asmita, raise hand. I'll unmute you. Okay. Yes, Uday. Can you differentiate important works and urgent works? Yes, ma'am. Important things are we have to done, but urgent things are we have to done now. Okay. Urgent things are we have to do immediately, right? Yes, So ma'am. quick Immediate. action. Yes, very good. Nice answers. Uday, can you tell me what is the matrix? Stephen's matrix? Quadrant 1 లో ఏముంటాయో చెప్తారా? Quadrant 1 లో crisis, Yes. high impact, deadlines, pressing problems. What do you think quadrant 1? Is it important and urgent or unimportant and urgent? Important and urgent, ma'am. Very good. So quadrant 1 is important and urgent with which the things ఖచ్చితంగా చేయాలి, immediate గా చేయాలి. yes, immediate ga cheyali and you have to schedule it. Okay. Yes. So the things, thank you guys. Urgent are the things which needs immediate attention. ఒక క్విక్ రెస్పాన్స్ మన దగ్గర నుంచి క్విక్ టైం అనేది దానికి ఇవ్వాలి. అలాంటి వర్క్స్ ని మనం అర్జెంట్ వర్క్స్ అని చెప్తాము. whereas important works we can organize, we can give some specified time. దానికంటూ ఒక టైం మనం ఆర్గనైజ్ చేసుకుని ప్లాన్ చేసుకుని దానికి టైం అంటూ పర్టికులర్ టైం అంటూ మనం ఇవ్వచ్చు. దట్ ఇట్ షుడ్ బి గివెన్. ఖచ్చితంగా టైం ఇవ్వాలి బికాస్ దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ఈ ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ ఏంటి, అర్జెంట్ వర్క్స్ ఏంటి నీ యాక్టివిటీస్ లో అని లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని ఆ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకున్న యాక్టివిటీస్ ని ఆ డే షెడ్యూల్ లో కంప్లీట్ చేస్తున్నానా లేదా విత్ ఇన్ టైమ్ లో అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో ఎప్పుడైతే సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటావో నువ్వు కరెక్ట్ గా నీ టైం ని మేనేజ్ చేసుకున్నట్టు నీకు తెలుస్తుంది. ఓకే. సో ఎక్కడైతే మనం వీక్ గా ఉన్నామో, ఎక్కడైతే లోగా ఉన్నామో ఆ ఏరియాస్ కి మనం స్పెసిఫైడ్ టైమ్స్ అంటూ మనం అలోకేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేను నేర్చుకోవడానికి, తెలుసుకోవడానికి నేను టైం ఇవ్వచ్చు. ఓకే. నన్ను నేను డెవలప్ చేసుకోవడానికి, నా స్కిల్స్ ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి నేను టైం ఇవ్వచ్చు. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఐ క్యాన్ గివ్ అండ్ ఐ షుడ్ అలాట్ సమ్ టైమ్ ఫర్ దెమ్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్. Today's class we are going to learn about a different topic which is environment and people. I just want to share with you. Give me a minute. Yes. So today we are going to discuss about environment and people. So before learning what is environment and people, let's do an activity. Em ledama nenu cheptanu as it is ga cheyandi. Okay. Just all of you close your eyes. Andru kallu mooskondi. Just listen to my words. Close your eyes. Everyone, Paul, close your eyes. Okay. Achay, close your eyes. Yes, everyone, close your eyes. Yes, close your eyes. Just relax. So think about what I am saying now. Close your eyes. Chintu, Akhila, close your eyes. Okay. Yes, I can see many of you are seeing me. Close your eyes, I said. Okay. Now think that you are in a very quiet place, or else I can say you are at the beach. Okay, City of Destiny, Vizag lo meer unnaru. Okay, oka Bhimli beach దగ్గర ఒడ్డు దగ్గర కూర్చున్నారు. ఓకే, మీ కాలికి ఏంటిది ఇసుక తగులుతుంది అండ్ యూ క్యాన్ ఫీల్ వాటర్ ఆల్సో, బోత్ శాండ్ అండ్ వాటర్ మీ కాలికి తగులుతున్నాయి. ఓకే, సో ఆ కూల్ బ్రీజ్, ఆ ఎయిర్ మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో యు ఆర్ ఫీలింగ్. Close your eyes.
ఓకే. మీ బ్రీతింగ్ మీకు తెలుస్తుంది. Just close your eyes, Sashi. Are you feeling your breath? Okay. And now think about your favorite place. Think about your favorite place. ఒకవేళ మీకు హాలిడే ఇస్తే మీరు ఎక్కడికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ పేరెంట్స్ తో కలిసి మీరు అందరూ చక్కగా ఎక్కడికో హాలిడే ట్రిప్ వేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, లేదా మీకు సమ్మర్ హాలిడేస్ ఇస్తే మీకు నచ్చిన ప్లేస్ కి మీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ హౌస్ కి వెళ్తూ ఉంటారు కదా. సో ఆ ప్లేస్ ఒక్కసారి ఊహించుకున్నాం. థింక్ అబౌట్ దట్ ప్లేస్. Think about the surroundings of your favorite place. Think about your parents. Think about your grandparents. Think about the things you have done in the previous year. మీ పాస్ట్ ఇయర్ లో మీ పేరెంట్స్ హౌస్ లో కానీ లేకపోతే ఎక్కడికైనా మీరు స్పెషల్ ప్లేస్ కి వెళ్ళిన దగ్గర మీరు ఎలా స్పెండ్ చేశారో ఒకసారి ఆలోచించండి. that can be your grandmother's house, your relatives house. Okay, now slowly open your eyes, all of you. Slowly open your eyes. Okay, now anyone can tell me what is your favorite place and మీ ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఏంటో చెప్తారా? ఎలా స్పెండ్ చేశారా? ఎప్పుడైనా వెళ్ళారా లేకపోతే వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా? ఎనీవన్ చెప్తారా? చెప్తారా? ఎనీవన్? మోహన్ రేస్ చేశారు. I can see the number here. Participants lo mee name change cheskondi amma. Yes, very good. Lahari, where are you? Just raise your hand. Okay, Nagarjuna Sagar. Okay, so do you think meer untunna place meeku ishtama lekapothe మీ అమ్మమ్మ గారి విలేజెస్ అంటే మీకు ఇష్టమా, సిటీస్ అంటే మీకు ఇష్టమా? ఏది మీకు బాగా ఇష్టం? ఎవరు చెప్తారు? ఎందుకు మీకు విలేజ్ అంటే ఇష్టం? ఎందుకు మీకు సిటీ అంటే ఇష్టం? ఇఫ్ మీకు సిటీ ఇష్టం అయితే ఎందుకు సిటీ ఇష్టం? ఒకవేళ విలేజ్ ఇష్టం అయితే ఎందుకు మీకు విలేజ్ ఇష్టం? చెప్తారా ఎవరైనా? మోహన్, ఐఎమ్ జస్ట్ అన్మ్యూటింగ్ యూ. స్పీక్ నా. Click OK if you want to speak. Yes, village lo weather baguntundi ma'am. Okay, so Bhuvana, you like village. Okay, so Kerala ani kontamandi chepparu, there also the environment is very beautiful and fantastic. The sceneries are fantastic in Kerala. So chaala baaguntayi amma. Okay, so I like both. Uday, you like both. So meeku nachindi Uday, meeku nachina dantlo emana cheptara? What do you like in village? What do you like in city? Where are you? Just raise your hand. Yes, villages are branches of our country, ma'am. Okay, I love villages because very nice nature, ma'am, and my grandmother's house and my relatives are there, ma'am. Okay, so you love to spend the time with your relatives and the people around you, right? So those are the happy moments for you. So you are very much interested to spend time with your
relatives and the people around you. Good one, ma. And how many of you fell in love with the nature? మీకు నేచర్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఆల్మోస్ట్ విలేజెస్ నచ్చిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి నేచర్ అంటే చాలా బాగా ఇష్టం అని నా ఉద్దేశం. ఓకే, whereas coming to cities, we can see beaches, the lighthouses, the buildings around you. ఓకే, సో ఒక్కసారి చూస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది how much we are developing. ఓకే, మన కంట్రీని మనం ఎలా డెవలప్ చేసుకుంటున్నాము, లేకపోతే ఎంత ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ గా మనం ఉంటున్నాము అనేది మనకి చాలా బాగా తెలుస్తుందమ్మా. ఓకే, ఓల్డెన్ డేస్ కి ఇప్పుడుకి మనకి ఏ మార్పులు వచ్చినాయి ఎవరైనా చెప్తారా? మల్లికార్జున్, హారిక. ఓకే, జిజేసి హారిక, ఐఎమ్ అన్మ్యూటింగ్ యూ. హారిక అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఎస్, స్పీక్ హారిక. Is there, Harika, on your video? Working style. Okay. I got some replies from Nature Mom. Technology, working style. Oh, I got all the answers. Okay. Yes, Harika, you can speak now. Else I give chance to Pavan Kumar GJC. Pavan Kumar, just unmute you. Unmute yourself. Okay. Uday? Okay. So someone answered like, ma'am, technologically we are developing, but it's all destruction of nature. Okay. Okay. This is your view, Lahari. Okay, so as we can see, in olden days, we don't have very much technology, right? Like electricity, manakundedi kaadu. Mana mobiles, mana PCs, mana electronic devices, manam use chese fans. Manaki manam prepare chestunnavi. Okay, so environment is what we the living things and the non-living things that comes under. That surround ourselves, we call it as environment. Okay, so environment చూసుకుంటే మన చుట్టూ ఉన్న living things and non-living things. One second, don't scratch the screen. Okay, now I can see. So see, what is environment? Environment ante enti ani chusukunte the things we are surrounded with. Okay, మన చుట్టూ ఉన్న థింగ్స్ ని, that can be living things or non-living things, ఈ అన్నిటిని కలిపి మనం ఏమంటామమ్మా? ఎన్వైరన్మెంట్ అని అంటాం. సో మన చుట్టూ ఉండే ఎన్వైరన్మెంట్ బట్టి, లేకపోతే మన చుట్టూ ఉండే పరిసరాలని బట్టి, సిచ్యుయేషన్స్ ని బట్టి మన లైఫ్ స్టైల్ ని మనం చూస్ చేసుకుంటాము. ఓకే, రైట్? సో there are this environment includes both biotic and non-abiotic things అని చెప్తాము. Whereas biotic comes under the name itself says bio is life, okay, and IC is life-like things. That means all the living things comes under biotic, or living beings comes under biotic, whereas abiotic are the non-living things. Okay, so biotic, living things and non-living things ante enti ma'am ani chustunte the things like we can say plants, animals, persons, fungi, bacteria, all this comes under, all the living organisms comes under biotic things. Whereas abiotic things ante em cheppuntunnamamma, which are non-living things. Non-living things annitini manam abiotic ani cheppuntunnam.
దోస్ క్యాన్ బి ఒక టెంపరేచర్ అవ్వచ్చు, ఒక సన్లైట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇవన్నీ మనం మెజర్ చేస్తాము కానీ బట్ దే ఆర్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్, రైట్? సో ఎన్వైరన్మెంట్, మన చుట్టూ ఉండే మన వాతావరణం లేకపోతే మన పరిసరాలు చుట్టూ ఉండేవి, we have this living and non living things. సో మన చుట్టూ ఉండే లివింగ్ థింగ్స్ అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ ని బట్టి, మన సరౌండింగ్స్ ని బట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాము, మన వే ఆఫ్ లివింగ్ ని మనం ఎంచుకుంటున్నాం, రైట్? సో ఇఫ్ యు ఆర్ టెక్నాలజికల్లీ డెవలప్డ్, ఓకే, టెక్నాలజికల్ గా మనం ఫుల్ గా ఉంటే కనుక వీఆర్ హ్యాబిచుయేటెడ్ టు సిటీ కల్చర్, ఓకే, ఒక అర్బన్ కల్చర్ కి అలవాటు పడుతున్నాం. ఓకే, సో వెరాజ్ నాన్ టెక్నాలజికల్ గా మనం ఉంటే వీఆర్ హ్యాబిచుయేటెడ్ టు సమ్ అదర్ లైఫ్ స్టైల్స్. సో వాట్ వీఆర్ చూసింగ్ ఇస్ మన సరౌండింగ్స్ ఉన్న దాన్ని బట్టి మన లైఫ్ స్టైల్ ని మనం చూసుకుంటున్నాం. సో మన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాల్లో we have biotic, the non-abiotic లో we have again living natural things and man-made things. Okay, ఏంటి natural things అని చూస్తే the things which are produced by nature నుంచి వచ్చిన things ని మనం natural things అని చెప్పుకుంటాం, whereas man-made things are the things developed by human beings. Okay, ఒక మనిషి తయారు చేసిన వస్తువుల్ని మనం man-made things అంటున్నాం, వాటిని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. whereas the natural things are the things which are produced by nature. Okay, nature నుంచి వచ్చిన థింగ్స్ ని మనం న్యాచురల్ థింగ్స్ అంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్, మీరు కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది, మీ బ్రీత్ మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ గ్యాసియస్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో ఒక ఎయిర్, ఒక హ్యూమిడిటీ, ఒక టెంపరేచర్, దీస్ ఆర్ థింగ్స్ ఆర్ న్యాచురల్ థింగ్స్. ఓకే, సో వాటిని మనిషి ప్రిపేర్ చేయలేడు, తయారు చేయలేడు. ఓకే, వీ కెనాట్ గెట్ బ్యాక్. సో దీస్ థింగ్స్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ కేర్, మనం చాలా జాగ్రత్తగా వాటిని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దీస్ థింగ్స్, వీటిని మనం యూస్ చేసుకొని మనం ఎలా ఉంటున్నాము, ఎలా జీవిస్తున్నాము, దట్ కమ్స్ అండర్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఆర్ ఎల్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో దీంట్లో మనం చూసుకుంటే ద థింగ్స్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఇన్ human beings life or environment is his shelter and living place. Okay, his neighborhood, మన చుట్టూ ఉండే మనం ఎవరితో ఉంటున్నామో వాళ్ళందరూ కూడా వస్తారు. the city, the surrounding habitations, మన అలవాట్లు, మన ఉండే ఏరియాస్ యొక్క అలవాట్లు, రీజియన్స్ యొక్క అలవాట్లు, the space surrounding us, మన చుట్టూ ఉండే స్పేస్, మన సిటీస్, మన విలేజెస్, మన అండర్ గ్రౌండ్ లెవెల్స్. ఓకే, మన నియర్ బై రీజియన్స్ అన్ని ఎలా ఉంటున్నాయి, ఎలా ఉంటున్నాము, దట్ కమ్స్ అండర్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ని మనం అర్థం చేసుకుంటున్నామా లేదా? ఓకే, సో మన నేచర్ ని మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నామా లేదా, మనకి తెలుసా లేదా మన చుట్టూ ఉన్న ప్లేసెస్ మనం ఎలా తీసుకుంటున్నాము? ఆర్ వి ఎంజాయింగ్ ఆర్ నేచర్? మన చేతిలో ఉన్న నేచర్ ని మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నామా లేదా అనేది నువ్వు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో హౌ వి క్యాన్ మన చుట్టూ ఉన్న రీజియన్ ని మనం ఎలా చెప్పచ్చు? ఓకే, మన లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఆధారపడుతుంది అంటే వి హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ థింగ్స్ దట్ డిస్క్రైబ్స్ మన లైఫ్ స్టైల్ ని కానీ లేకపోతే మన నేచర్ ని కానీ చెప్పడానికి there are several things. Okay, that can be, we call it as socio cultural activities అని మనం చెప్పుకుంటామమ్మా. ఓకే, సో ఒకవేళ మన ప్లేస్ గురించి, మన రీజియన్ గురించి, మన లైఫ్ స్టైల్ గురించి మనం చెప్పుకోవాల్సి వస్తే we include this socio cultural activities. So what do you mean by socio-cultural activities or socio-cultural environment? It includes both social aspects and cultural aspects. Okay, so ఏంటవి అంటే the first one is attitudes and beliefs. Okay, so beliefs we can say మనం ఏం నమ్ముతున్నాము, ఏం విశ్వసిస్తున్నాము, that comes under beliefs and attitudes. ఓకే, సో మన రీజియన్ లో, మన చుట్టూ, మన ఉన్న ప్లేస్ లో మన యాటిట్యూడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మన బిహేవియర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మన బిలీఫ్స్ ఎలా ఉన్నాయి. ఓకే,
And the demographic factors. Demographic factors ante entama, the population around you. Okay, so this also describes something. So oka population inta daati unte, inta population daati unte, we can take it as urban culture. Oka urban danla తీసుకుంటాం, ఒక సిటీ లా తీసుకుంటాం. Population oka కొంచెం తక్కువగా ఉంటే we make it as ఒక విలేజ్ కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తాము. ఓకే, డెవలప్మెంట్ బట్టి, రైట్? సో దిస్ ఇస్ డెమోగ్రఫీ, జనాభా సంఖ్య మనం చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ రిలీజియన్. ఓకే, సో రిలీజియన్ అంటే ఏం చెప్తున్నాం? పర్టికులర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అని మనం చెప్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందూ, క్రిస్టియన్, బుద్ధిస్ట్, ఆల్ దీస్ ఆర్ రిలీజియన్స్. మనం ఏం నమ్ముతున్నాము, ఏం విశ్వసిస్తున్నాము, మన చుట్టూ ఉన్న ఏరియాస్ లో మన రిలీజియన్ ఎలా ఉంది, ఓకే, దేన్ని ఎక్కువ జనాభా దేన్ని బిలీవ్ చేస్తున్నారు అనేది చూసుకుంటాము. ఓకే, లాంగ్వేజ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మదర్ టంగ్ యూజ్డ్ దేర్? ఓకే, మన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాల్లో ఎలాంటి లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తున్నాము? ఓకే, మన మదర్ టంగ్ ఏంటి, లేకపోతే కామన్ గా యూజ్ చేసే లాంగ్వేజ్ ఏంటి? ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ కానీ లేకపోతే వైజాగ్ కానీ ఏదైనా తీసుకుంటే ఏముంటుందమ్మా, ఎక్కువ పీపుల్, మోర్ పీపుల్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఫ్రమ్ సెవరల్ ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు, రైట్? సో కొంతమంది హిందీ మాట్లాడతారు, కొంతమంది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు, కొంతమంది తెలుగు మాట్లాడతారు. బట్ వాట్ ఈస్ ద మదర్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి, మదర్ టంగ్ ఏంటి అక్కడ యూజ్ చేసేది? అక్కడ కామన్, అక్కడ ఉండే పీపుల్ యొక్క కల్చర్ ఏంటి, ఎలా ఉంటారు, ఏం తింటారు, ఏం వేసుకుంటారు? This tells us what the environment there, అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే, అండ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అక్కడ ఎలా ఉంది, వాట్ ఈస్ దేర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది కూడా మనకి తెలుస్తుంది. అండ్ ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్స్ అక్కడ ఎలా ఉన్నాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఏరియాస్ ఆఫ్ లివింగ్ లోనే చూసుకుంటే, మన చుట్టూ ఉండే పరిస్థితులు చూసుకుంటే ఏ ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్ ఉంది? జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయా, లేకపోతే ఇండివిజువల్ ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయా, లేకపోతే సింగిల్ పేరెంటింగ్ ఎక్కువ ఉంటుందా అనేది మనం చూసుకుంటాం. ఓకే, అండ్ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే, సోషల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏమున్నాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ కెన్ సే కంపెనీస్. ఓకే, కంపెనీస్ ఏమున్నాయి, లేకపోతే హాస్పిటల్స్, స్కూల్స్, కాలేజెస్, అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఏమున్నాయి, ఉన్నాయా లేవా అసలు? ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా విలేజెస్ లో చూస్తే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఒక విలేజ్ కి ఒక స్కూల్ ఉండడం, ఒక్కటే హాస్పిటల్ ఉండడం. ఓకే, సో కొన్ని విలేజెస్ లో అయితే అసలు హాస్పిటల్స్ లేకపోవడం. దిస్ ఆల్ డిఫైన్స్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ అరౌండ్ దేర్. ఓకే, అక్కడ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల్ని లేదా అక్కడ పర్యావరణాన్ని చెప్తుంది. అండ్ ద క్లాస్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో అక్కడ లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ బట్టి, లెవెల్ ఆఫ్ మన సోషల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ని బట్టి అక్కడ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ సే ఒక సిటీ తీసుకుంటే విల్ బి హ్యావింగ్ సెవరల్ కంపెనీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, టెక్నాలజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, బిల్డింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ దేర్ the class structure is different, right? So అక్కడ ఉండే క్లాస్ స్ట్రక్చర్ కొంచెం అబవ్ గా ఉంటుంది, మిడిల్ క్లాస్, హై క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ అక్కడ ఉంటాయి. ఓకే, సో బికాస్ ఎందుకు అక్కడ టెక్నాలజికల్ గా డెవలప్ అయి ఉంది కాబట్టి ఆ ఏరియాస్ లో మనం కంపెనీస్ అవి ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి, జాబ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ క్లాస్ ఆఫ్ లివింగ్ కూడా కాస్త అబవ్ గానే ఉంటుంది. వరస్ మన విలేజెస్ ఏరియాస్ లేకపోతే లోకల్ బాగా ట్రైబల్ ఏరియాస్ కల్చర్ ఇస్ డిఫరెంట్. మన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాల్లో లేకపోతే ప్రాంతాల్లో ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ రిలీజియన్స్ ఏంటి, అక్కడ లాంగ్వేజ్ ఏం యూజ్ చేస్తారు, అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, అంతేకాదు మీరు ఉంటున్న ప్లేస్ లో మీరు మీ ఎన్వైరన్మెంట్ ని మీరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా లేదా, హౌ ఈస్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ అరౌండ్ యూ అనేది నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో మనం చూసుకుంటే there are several aspects which influence social, cultural environment. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా మనం అవగాహన తెచ్చుకోవాలమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ డిస్కస్డ్ ఆల్రెడీ యాటిట్యూడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్, అక్కడ పీపుల్ ఎలా ఉన్నారు. ఓకే, కొంతమంది వీ క్యాన్ సి చాలా మంది చెప్తారు ఈస్ట్ గోదావరి లేకపోతే రాజమండ్రి ఈ ఏరియాస్ లో చూసుకుంటే వాళ్ళ స్లాంగ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, వాళ్ళ వే ఆఫ్ అప్రోచింగ్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది.
ఓకే. వెరస్ సమ్ ప్లేసెస్ లైక్ తెలంగాణ, ఈ ఏరియాస్ అన్ని చూసుకుంటే వాళ్ళ వే ఆఫ్ పీపుల్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటారు. సో కొంతమంది రూడ్ గా ఉండొచ్చు, కొంతమంది బాగా లోయల్ గా ఉండొచ్చు, కొంతమంది బాగా పలకరించవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద యాటిట్యూడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్. ఓకే. సో నీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ యాటిట్యూడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, లేదా మన యాటిట్యూడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, డెమోగ్రఫిక్ ఫ్యాక్టర్స్, అక్కడ జనాభా సంఖ్య ఎలా ఉంది, సో పాపులేషన్ అది ఎలా ఉంది, అక్కడ రిలీజియన్ బిలీఫ్స్ ఏంటి, వాళ్ళ ట్రెడిషన్స్ ఏంటి, ఓకే, సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎలా తీసుకుంటున్నారు అక్కడ ఏరియాస్ లో. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, మన ఏరియాస్, మన చుట్టూ ఉండే ఏరియాస్ ని మనం నీట్ గా ఉంచుకోవడం అనేది వన్ ఆఫ్ ద సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే. మన అక్కడ ఏరియాని డెవలప్ చేయడం, ఒక మంచి ఏరియాగా డెవలప్ చేయడం అనేది ఒక సోషల్ రెస్పాన్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఒక ఇండివిజువల్ మీద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది, ఒక కంపెనీలో నువ్వు వర్క్ చేస్తే నీకు ఒక కంపెనీ తరపు నుంచి నీకు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఇవి మన విలేజ్ ని లేకపోతే మన సిటీని మనం ఎలా డెవలప్ చేసుకుంటున్నాము అనేది సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీలోకి వస్తుంది. ఓకే. సో అక్కడ రెస్పాన్సిబుల్ పీపుల్ ఉన్నారా లేరా మన చుట్టూ. ఓకే. అండ్ టేస్ట్ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్, సో వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ ఏంటి, ఓకే, వాళ్ళు ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ ఏంటి, వాళ్ళ వే ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది డిస్క్రైబ్స్ సోషల్ అండ్ కల్చరల్ ఎన్వైరన్మెంట్. అండ్ వాట్ ఈస్ దర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, వాట్ ఈస్ దర్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అండ్ న్యాచురల్ ఫ్యాక్టర్స్, అక్కడ ఏమైనా న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ దొరుకుతాయా లేవా. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన విలేజెస్ లో చూసుకుంటే ఎక్సలెంట్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే. గ్రీనరీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో అలాంటి ప్లేసెస్ దగ్గర ఏంటి వాళ్ళ ప్రత్యేకత అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. అండ్ టెక్నాలజికల్ ఫ్యాక్టర్స్, వాళ్ళు డెవలప్డ్ గా ఉన్నారా లేదా. ఓకే. సో టెక్నాలజికల్, ఇప్పుడు చాలా విలేజెస్ లో కూడా వాళ్ళ వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు చాలా ఎక్కువగా టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. దట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్. ఓకే. అండ్ ఇన్కమ్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్స్, అక్కడ ఇన్కమ్ ఎలా ఉంటుంది, లైఫ్ స్టైల్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి. ఓకే. సో వి ఆర్ వెరీ మచ్ హ్యాబిచుయేటెడ్ విత్ వెస్టర్న్ కల్చర్ తో చాలా మంది అలవాటు పడిపోయాము. చాలా కొన్ని దగ్గర we have different lifestyles. సో అక్కడ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంది మీ చుట్టూ ఉన్న ఏరియాస్ లో. హౌ ఈస్ యువర్ హెల్త్ కండిషన్స్ దేర్, సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయా లేదా. దిస్ యూ షుడ్ నో అబౌట్, బికాస్ నీ చుట్టూ ఉండే పర్యావరణాన్ని నువ్వు తెలుసుకోగలగాలి. బికాస్ సో అక్కడ ఏవైతే డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయో, ఏవైతే డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయో నువ్వు తెలుసుకుంటున్నప్పుడు, లేకపోతే ఏవైతే అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయో, ఏవైతే ఫేమస్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయో నీ ఏరియాస్ గురించి నీకు ఖచ్చితంగా తెలియాలి. సో ఎప్పుడైతే మన నేచర్ యొక్క బ్యూటీ తెలుసుకుంటామో అప్పుడు మనలో ఆ నేచర్ యొక్క బ్యూటీ తెలుసుకున్నప్పుడు వీ కెన్ ఎంజాయ్ ద నేచర్, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్. అండ్ ది లాంగ్వేజెస్, డ్రెస్సింగ్, టేస్ట్ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్, ది లైఫ్ స్టైల్, ఈ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వస్తాయమ్మా. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విలేజెస్ లో తీసుకుంటే వాళ్ళ స్లాంగ్, వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ ఒక వేలో ఉంటుంది. ఓకే. వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్స్ ఒక విధంగా ఉంటాయి, వాళ్ళ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ ఒక డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ లైఫ్ స్టైల్, మన ఒపీనియన్స్ అనుకోవచ్చు, మన బిహేవియర్స్ అనుకోవచ్చు, మన చాయిసెస్ అనుకోవచ్చు, దట్ కమ్స్ అండర్ లైఫ్ స్టైల్. ఓకే. సో ఇవన్నీ మనం ఎలా అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాము, మన ఇండియన్స్ గా మనం ఉన్నప్పుడు, మన ఏరియాస్ లో మనం ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాము అనేది నీకు తెలియాలి. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ హౌ యూ కెన్ లెర్న్ అబౌట్ యువర్ సరౌండింగ్స్. మీ సరౌండింగ్స్, మీ చుట్టూ ఉన్న ఏరియాస్ లో ఎలా ఉన్నారు, ఓకే, పీపుల్ ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళ నేచర్ ఏంటి, వాళ్ళ ట్రెడిషన్స్ ఏంటి, వాళ్ళ రిలీజియన్ ఏంటి, వాళ్ళు ఎలాంటి పద్ధతులు ఫాలో అవుతారు అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఏరియా గురించి నాకే తెలిసింది. ఓకే. మీ ఏరియా గురించి మీకే తెలిసింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రుద్రపాక ఉన్నారనుకోండి, అక్కడ పీపుల్ ఎలా ఉంటారు. ఓకే. సో వాళ్ళు ఏ ట్రెడిషన్స్ ఫాలో అవుతారు, కొన్ని చాలా విచిత్రమైన ట్రెడిషన్స్ కొంతమంది ఫాలో అవుతారు, కొంతమంది చాలా మంచి ట్రెడిషన్స్ ఫాలో అవుతారు. ఓకే. వాట్ ఆర్ దేర్ ట్రెడిషన్స్, ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. యాజ్ ఏ పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా, మన దేశంలో మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి మన కల్చర్స్ ఏంటో మనకి తెలియాలి. మన ఫేమస్ ప్లేసెస్ చాలా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజమండ్రి తీసుకుంటే చాలా ఏమంటారు, మనకి గోదావరి ఉంది. ఓకే. సో అలాంటి ప్లేసెస్ మీకు ఏమున్నాయి అనేది మీకు తెలియాలి. ఓకే. సో వీ క్యాన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లైక్ ఇదిగోండి నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్,
which is famous for Nagarjuna Sagar. అండ్ ఏంటది ఎత్తిపోతల ఫాల్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా, చాలా ఫేమస్ ఆ ఏరియాలో, అది చాలా ఫేమస్. ఓకే, అండ్ ఐ కెన్ సే మార్నింగ్ వ్యూ పుష్కర్ ఘాట్ చూసుకుంటే అక్కడ ఎలా ఉందమ్మా, ఒక రాజమండ్రి దగ్గర చూసుకుంటే దిస్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ రాజమండ్రి. ఓకే, అండ్ విశాఖపట్నం బీచ్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఫేమస్. అండ్ దెర్ ఆర్ మెనీ సెవరల్ ప్లేసెస్, సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీ చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, ఫేవరెట్ ప్లేసెస్. ఓకే, అండ్ ఫేమస్ ప్లేసెస్ అండ్ తాజ్ మహల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్, మనం ప్రౌడ్ గా చెప్పుకునేది ఇదొకటి. అండ్ చార్మినార్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్ థింగ్. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా హైదరాబాద్ వెళ్తే చార్మినార్ చూడకుండా రాము చాలా మంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ విజయవాడ. విజయవాడ వెరీ గుడ్ కంపెనీస్ అండ్ ద మోస్ట్ ఇప్పుడు డెవలప్ అవుతున్న సిటీలో వన్ ఆఫ్ ద సిటీ ఇస్ విజయవాడ. అండ్ ఫేమస్ బిల్డింగ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అండ్ డ్యామ్స్, దెర్ ఆర్ సెవరల్ డ్యామ్స్, గ్రేటెస్ట్ డ్యామ్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. అండ్ దెర్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మీ ఏరియాస్ లో ఎలా ఉన్నాయి అనేది నువ్వు తెలుసుకోవాలి. ఓకే, రైట్? సో ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎంజాయ్ వాట్ వీ హ్యావ్, మనం ఏ ప్లేసెస్ లో ఉంటున్నాము, ఎలా ఉంటున్నాము, ఏ ప్రజల మధ్యన ఉంటున్నాము అనేది మనకి తెలిస్తే we can enjoy the nature. Okay, so I would like to ask you a favor that మీ ఏరియాస్ లో, ఓకే, మీరుంటున్న డిస్ట్రిక్ట్స్ లో, మీరుంటున్న ఏరియాస్ లో, మీ చుట్టూ ఉండే సరౌండింగ్స్ లో హౌ ఇస్ ది వెదర్, హౌ ఇస్ ద రిలీజియన్, హౌ ఇస్ ద పీపుల్, ఎలా ఉన్నారో మీరు నాకు రేపు చెప్పాలి. ఓకే, సో అక్కడ ప్రజలు ఎలా ఉంటారు, వాట్ ఈస్ దేర్ రిలీజియన్స్, వాట్ ఈస్ దేర్ బిలీఫ్స్, అక్కడ ఫేమస్ ప్లేసెస్ ఏమున్నాయి. ఓకే, సో ఎలాంటి ట్రెడిషన్స్ వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు, మీరు ఫాలో అవుతారు, వాట్ ఈస్ ద ప్లేసెస్ యూ లైక్ ద మోస్ట్, ఖచ్చితంగా మీరు వెళ్ళాలనుకున్న ప్లేసెస్ ఏంటి అనేది టుమారో యూ హ్యావ్ టు గివ్ మీ. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ, రైట్? సో ఎవరు చెప్తారు? మీకు ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా తెలిస్తే చెప్తారమ్మా, మీరున్న ఏరియాస్ లో వాట్ ఈస్ ద ఫేమస్ ప్లేస్? someone raised hand. ఎందుకు రైజ్ చేశారు హ్యాండ్? I can say old days is golden days, someone said. Yes, so do you think మనం ఇంత డెవలప్ అవుతున్నాం కదా, do you think it is advantage or disadvantage? ఏం చెప్తారమ్మా, అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ అంటే, మనం ఇప్పుడు మన సిటీస్ లో ఒక కల్చర్ ఉంటుంది, మన విలేజెస్ లో కల్చర్ ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ డూ యూ థింక్, ఏమనుకుంటున్నారు? ఇస్ ఇట్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ టు డెవలప్ అకార్డింగ్లీ విత్ టెక్నాలజీ? ఇప్పుడు మన టెక్నాలజీ చూసుకుంటే యూఆర్ రన్నింగ్ అప్ విత్ 4G టెక్నాలజీ, లేకపోతే 3G టెక్నాలజీ, 5G టెక్నాలజీ, దీంతో డెవలప్ అవుతున్నాము. ఓకే, సో ఒక కంపెనీస్ కానీ లేకపోతే ఇంకేమైనా బేస్ చేసుకొని, మన 5G టెక్నాలజీస్ బేస్ చేసుకొని మన కంపెనీస్ అనేవి రన్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో ఈస్ దిస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్? మన టెక్నాలజికల్ గా డెవలప్ అవడం మంచిదా కాదా? అండ్ Talakona waterfalls, Mallikarjun. Okay, that is the famous place. Ekkadamma Mallikarjun? Talakona waterfalls at which place? At which place? నిరీక్షణ తుంగధార డ్యామ్. ఓకే, నిరీక్షణ అట్ విచ్ ప్లేస్ మా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్, మీకు మీ దగ్గర ఉన్న ప్లేసెస్ ని నాకు షేర్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ నాకు షేర్ చేస్తే టుమారో ఐ విల్ షో దట్ ప్లేసెస్ టు ఎవ్రీవన్ హియర్. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి నేను చూపిస్తానమ్మా. నేను వాటి గురించి మీరు కావాలంటే ఒక 2 minutes మాట్లాడచ్చు. ఓకే,
సో ది ప్లేసెస్ మీ దగ్గర ఉన్న మీ డిస్ట్రిక్ట్ లో లేకపోతే మన ఏరియాస్ లో మీ చుట్టూ ఉన్న ఏరియాస్ లో ఏవైతే ఫేమస్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయో వాళ్ళ రిలీజియన్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ ఉన్నాయో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పీక్ మీరు నాకు పిక్చర్స్ పోస్ట్ చేయండి, రేపు నేను షేర్ చేస్తాను. దాని గురించి కావాలంటే మీరు రేపు మాట్లాడదు కానీ. ఓకే, సో పాల్ ప్రభాకర్, విజయవాడ. యూ క్యాన్ స్పీక్ లాట్ మోర్ అబౌట్ విజయవాడ, రైట్? సో ఏ కంపెనీస్ ఉన్నాయో మనం చెప్పచ్చు, అక్కడ టెక్నాలజికల్ గా ఎంత డెవలప్మెంట్ ఉందో మనం మాట్లాడచ్చు. ఎస్, దుర్గమ్మ టెంపుల్, ప్రకాశం బ్యారేజ్. ఎస్. Okay, post me that photos and you can speak about that place for 2 minutes. Okay, at least ఒక 2 minutes మాట్లాడడానికి చూడండి అమ్మా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ప్రకాశం బ్యారేజ్, ఆ ప్రకాశం బ్యారేజ్ ని ఎవరు కట్టారు? ఓకే, సో అక్కడ ఎలాంటి అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఆ బ్యారేజ్ ఉండడం వల్ల అనేది మీరు డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఒక దుర్గమ్మ టెంపుల్ ఉంది. ఓకే, హౌ మెనీ పీపుల్ విజిట్ దేర్, వాళ్ళ ట్రెడిషన్స్ అక్కడ ఏం ఫాలో అవుతారు? యూ క్యాన్ స్పీక్ అబౌట్ 2 minutes మీరు మాట్లాడచ్చు. ఓకే, మెరీనా బీచ్, పంచలకోన వాటర్ ఫాల్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ చుట్టూ ఉన్న ప్లేసెస్ ని మీరు నాకు పోస్ట్ చేయండి, ఐ విల్ షో ఇట్ టుమారో, రైట్? ఓకే, సో నౌ టెల్ మీ, సో మీ అందరికీ తెలుసు లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ ఏంటో మీకు తెలుసు. లెట్ మీ షేర్ దాట్. సో ఎవరైనా చెప్తారా? I'll show you some pictures. Just tell me what are these natural things, what are man-made things. Ento cheppandi amma. Okay. Just a minute. Okay. So we can say this. Em cheppachama? Natural things. If you think about water, okay, water gurinchi aalojiste what is this thing? Natural thing ani cheptama, man made thing ani cheptama? Definitely yeah, screen sharing is paused. So screen kanpistundama meeku? Can anyone respond? No, ma'am. Okay. Just what do you see here? Okay, there are several trees, greenery, and water. Is this a living thing, a natural resource, or a man-made resource? Okay, again, it is a natural resources. Okay, so water cannot be made by man. Tayar cheyaledu water. And plants and trees తయారు చేయలేం మనం. ఓకే, సో మనం వాటిని ఏమంటారు తయారు చేయలేము. అలాంటి థింగ్స్ ని మనం మ్యాన్ మేడ్ థింగ్స్ అని చెప్తున్నాము. ఓకే, సో అండ్ దీస్ ఆర్ వాట్ డు యు సీ హియర్? సో యూ క్యాన్ సీ సెవరల్ బిల్డింగ్స్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ బిల్డింగ్స్ విత్ ఎలక్ట్రిసిటీ లైట్స్. ఈవినింగ్ అనుకుంటే చాలా బాగా మెరుస్తుంది. Okay, so these are the things which are made by man. Very good, man-made things, Lahari. So man-made things ani cheppuntamu because these buildings are constructed by man, right? So bricks manam tayar cheskuntam. The thing which buildings construct chese sand is a sand. Yes, sand natural resource amma lekapothe man-made resource. I can say artificial also. Man-made. Okay, yes, sand is a natural resource, right? These trees are natural or man-made? Trees, natural resources. Very good. And the sunlight ఏంటమ్మా, natural ఆ man-made? Yes, sunlight is also a man-made natural resource. Paper, if you see manam books lo rastuntamu, this paper is made of is man-made or natural resource? Very good, it's a man-made, right? So we cut the trees, manam natural things ni use cheskoni we are going to build up or made some things like man-made things ni manam develop cheskuntam manni utilization kosam.
Okay, so these things are should be used properly. ఈ థింగ్స్ ని మనం ప్రాపర్ గా యూస్ చేసుకోకపోతే ఏమవుతుందమ్మా? సో we lost natural things. ఓకే, సో న్యాచురల్ థింగ్స్ నుంచి మనం మ్యాన్ మేడ్ థింగ్స్ ని తయారు చేస్తాము. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రీస్ నుంచి ఒక పేపర్, ఒక సెవెరల్ ట్రీస్ నుంచి ఒక పేపర్ ని తయారు చేస్తాము. ఒక టూత్ పేస్ట్ తీసుకున్నాం, లేకపోతే ఒక ఐటమ్స్ ఏం తీసుకున్నా, మనం ఈటబుల్ ఐటమ్స్ ఏం తీసుకున్నా న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ నుంచి మనం తీసుకొచ్చినవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రూట్స్ నుంచి, వెజిటబుల్స్ నుంచి వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ అవుట్ సమ్ థింగ్స్ లైక్ మన షాంపూస్ కానీ, లేకపోతే మన సోప్స్ కానీ, లేకపోతే మనం తింటున్న వస్తువులు అన్నిటినీ దేని నుంచి చేస్తున్నామమ్మా? సమ్ వెజిటేబుల్స్, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ నుంచి మనం తయారు చేస్తున్నాం. రైట్, సో అవి మనం ప్రాపర్ గా యూస్ చేసుకోలేకపోతే we may not regain it. మళ్ళీ మనం వాటిని natural things ని మనం ప్రిపేర్ చేయలేము కాబట్టి, so we have to make a good utilization of those natural resources, right? So this is a sand is also a natural resource. And water bottles, sand నుంచి మనం ఏం చేస్తాం? వాటర్ బాటిల్స్. సో వాటర్ బాటిల్స్ అనేవి these are man made resources. And heavy machines dig below the top layers of rock, uncover the limestone. So limestones అనేవి మనం డిగ్ చేసి తీసుకుంటామమ్మా. Okay, this limestone is also it is a rock which is digged, and we prepare దాని నుంచి ఒక టూత్ పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం, లేకపోతే డిఫరెంట్ రాక్స్ ని, లేకపోతే చిన్న చిన్న బెడ్లను మనం తయారు చేసుకుంటాం. రైట్, సో దిస్ ఈస్ ఎ న్యాచురల్ రిసోర్స్. ఒక న్యాచురల్ రిసోర్స్ నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ రిసోర్సెస్ మనం తయారు చేసుకుంటాం. వెరాజ్ ఒక కుండని మనం ఎలా తయారు చేస్తామమ్మా? క్లే నుంచి తయారు చేస్తాం. క్లే ఈస్ ఎ న్యాచురల్ రిసోర్స్. ఈ క్లే, ఒక పాటరీ అనేది మ్యాన్ మేడ్ రిసోర్స్ అయి ఉండొచ్చు, కానీ ఒక న్యాచురల్ రిసోర్స్ నుంచి దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాం, దాన్ని తయారు చేసాం. ఓకే, సో దిస్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ హ్యావ్ టు బి we have to be careful while using those natural resources. ఒక షాంపూస్ కానీ, లోషన్స్ కానీ, లేకపోతే స్కిన్ కి సంబంధించిన ఏ థింగ్స్ అయినా మనం తయారు చేసే దేని నుంచి? ఒక ఫ్రూట్స్ నుంచి, లేకపోతే వెజిటబుల్స్ నుంచి తయారు చేస్తాం. ఓకే, సో అవన్నిటిని ఒక న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ నుంచి ఒక ఆర్టిఫిషియల్ రిసోర్స్ వస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ వైల్ యూజింగ్ ఆల్ దోస్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. సో ఆ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ నే మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి, వాటిని మనం మళ్ళీ మేకౌట్ చేయలేం కాబట్టి, తయారు చేయలేం కాబట్టి, we have take care of using our natural resources. మనల్ని మన ఎన్విరాన్మెంట్ మనం కాపాడుకోవాలంటే మనకున్న న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ని మనం జాగ్రత్తగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. If you have any doubts, you can ask me now. I accept that. No, ma'am. No. Okay. Okay. So tomorrow, let's come up with this activity. మీరు ఖచ్చితంగా మీ ఏరియాస్ లో ఉన్న థింగ్స్ ని తెలుసుకుని రండమ్మా. We can talk about it. Okay. So tomorrow also we are going to continue with this topic, environment and people గురించి మనం ఇంకొన్ని విషయాలు నేర్చుకుందాం. Okay, right? So let's sign off. Have a nice day, all of you. Thank you.